So good afternoon all. So in the previous class we have seen some of the topics like structures and unions, right? So I'll just discuss this within 10 minutes. After that I'll go to the last topic of the sixth chapter, that is files. So before that we discussed about call by value and call by reference. So what is call by value? Call by reference is like if I am doing the swapping of two numbers, then I am first I am declaring the function with void swap. So it is nothing but it is a function swap which is used to take two integer values and it will return, it won't return anything. So that's why it is void. And after this one we are having two values. I am taking two values. I am not taking from the keyboard, directly I am assigning the values to 10, 20. So before swapping values are 10, 20, it will display. But whenever I am doing this swapping, it will go to over here and a inside this a. So it's the same thing, this a will be copied over here and this b will be copied over here. This is called function. What is this one? This is function definition. This is function definition and this is called function calling. So what is the difference between call by value and call by reference? Whenever we are sending the values, then it is called call by value, but whenever we are sending address, that is called call by address. So here whatever I am discussing now, that is called call by this is your call by value. So whatever I am discussing now, that is your call by value. So in case of this call by value, so you may think that because it is swapping, then this 10, 20 will be going here. Then after that, after swapping, values are like 10, 20, 20, 10 and display avutadani anukuntaru. But what it will do is this A and B are copied over here. If you are getting confusion, then X, Y you can put over here. And after this temp you are taking. And what is the logic for the swapping? That is without using temporary variable and with using temporary variable. So here I am taking temporary variable. So temp equal to X and X equal to Y and Y equal to temp. So this is the syntax for swapping two numbers. And after swapping values అని చెప్పినప్పుడు నాకు ఇక్కడైతే డిస్ప్లే అవుతుంది ఎందుకంటే because these are this one. But what I am doing over here is first I am taking this a value as 20 and b value as 20, a value as 10 and b value as 20. And after this one, after taking these two values, then before swapping the values of and it display చేస్తే a equal to 10 b equal to 20 వస్తుంది. బట్ స్వాప్ అనగానే ఏ వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో 10, 20 ఇక్కడికి వెళ్ళి x లోకి 10 కాపీ అవుతుంది, y లోకి 20 కాపీ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఈ స్వాపింగ్ ఫంక్షన్ జరిగిన తర్వాత మనకి ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అని చెప్పేసి మనకి ఏ వాల్యూ 10 బి వాల్యూ 20 వస్తుంది. ఎందుకంటే బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద స్వాపింగ్ లాజిక్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఓవర్ హియర్, దట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ హియర్. బట్ యూ మే థింక్ దట్ ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ ఏ ఈక్వల్ టు 20 బి ఈక్వల్ టు 10 వస్తుందేమో అని చూస్తున్నాను. బట్ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ బికాస్ వీఆర్ పాసింగ్ ద వాల్యూస్ బై వీఆర్ సెండింగ్ ద వాల్యూస్ బై కాల్ బై వాల్యూ. సో అందుకని మనకి రాదు. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తాను. ఎగ్జిక్యూషన్ నో ఎర్రర్స్ అండ్ నో వార్నింగ్స్. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏఆర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 బి ఈక్వల్ 20 అని వచ్చింది. ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ అనేవి ఏ ఈక్వల్ టు 10 బి ఈక్వల్ 20 అని వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద స్వాపింగ్ ఆల్సో, after I am performing this particular swapping also, I am sending just values. So this is called call by value. I am sending just values. That's why this is called call by value. But if I am sending not values, ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ స్వాప్ ఆఫ్ ఏ కమ్మ బి అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ స్వాప్ ఆఫ్ 10, 20 అన్నట్టు. సో 10, 20 అనే వాల్యూస్ పంపిస్తే x లోకి 10, y లోకి 20 వస్తుంది. ఆ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి. బట్ ఇవన్నీ లోకల్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఇవి అవుట్ సైడ్ రాగానే దానికి మొత్తం దాని మెమరీ అంతా డిఅలర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్ట్ హియర్. హియర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్ బై వాల్యూ, ఫంక్షన్ కాలింగ్ బై కాల్ బై వాల్యూ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ త్రూ call by value. So because I am sending what values, so that's why this is called call by value. But if I want to send the address, then that is called call by address. So call by address అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ampersand a and here I have to send ampersand b అంటే దాని అడ్రస్ ని పంపిస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైనా మనం అడ్రస్ ని పంపించినప్పుడు వాటిని క్యారీ చేయడానికి ఖచ్చితంగా పాయింటర్ వేరియబుల్స్ కావాలి. అందుకని ఇక్కడ నేను స్టార్ ఎక్స్ అని ఇస్తాను. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ద అడ్రస్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ దోస్ వాల్యూస్. కంపల్సరీ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్. వీటిని మీకు పాయింటర్స్ గురించి ఇంత డెప్త్ గా నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సెండింగ్ ద అడ్రస్ ని పంపిస్తున్నప్పుడు, సో ఇంతకుముందు దాని అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది మనకి, బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 బి ఈక్వల్ 20 వచ్చింది. ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ కూడా ఏ ఈక్వల్ టు 10 బి ఈక్వల్ 20 వచ్చింది, ఎందుకంటే వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాను కాబట్టి.
బట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ కాకుండా నేను అడ్రస్ పంపిస్తున్నాను. ఈ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా పాయింటర్ వేరియబుల్ కావాలి. అందుకని నేను ఇంట్ స్టార్ వై అని ఇచ్చాను. పాయింటర్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఇంట్ స్టార్ అనేది చేయాలి. ఇక్కడ కూడా ఇంట్ స్టార్ ఓకే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ అని అంటారు వాటిని. సో ఇప్పుడు ఇంటూ టెంప్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏమవ్వాలంటే నాట్ ఎక్స్ స్టార్ ఎక్స్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఆల్సో యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టార్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్టార్ వై and next star y equal to temp. So yeah, సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాల్ బై అడ్రస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్ బై వాల్యూ. జస్ట్ వాల్యూస్ పంపిస్తే ఏ కామా బి అని పంపిస్తాను, బట్ అడ్రస్ అన్నప్పుడు అడ్రస్ పంపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్ బై అడ్రస్ ఆర్ కాల్ బై అడ్రస్ ఆర్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అని కూడా అంటారు. బట్ మోస్ట్లీ యూ విల్ కాల్ ఇట్ as call by value or pass by value, call by address or pass by address. So now you just try, I will try to compile this program and I will run this program. So ఇక్కడ మీరు చూడండి, బిఫోర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ a equal to 10, b equal to 20, a equal to 10, b equal to 20 వచ్చింది. బట్ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ a equal to 20, b equal to 10. ఇక్కడ కరెక్ట్గా వచ్చింది స్వాపింగ్. బట్ ఇంతకుముందు నేను ఓన్లీ వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాను అనుకో, దిస్ ఈజ్ a కామా b. ఇక్కడ a కామా b పంపించేసి నార్మల్గా ఎక్స్ వై చేసేసి టెంప్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై, వై ఈక్వల్ టు టెంప్ అని చేస్తే బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, బి ఈక్వల్ టు 20 వస్తుంది. స్వాప్ జరిగిన తర్వాత కూడా నాకు ఏ ఈక్వల్ టు 10, బి ఈక్వల్ టు 20 వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ ఐ సెండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ అడ్రస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్ బై అడ్రస్. సో ఈ అడ్రస్ పంపిస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ అనేది ఇట్ విల్ బి కమింగ్ దిస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, బి ఈక్వల్ టు 20 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ a equal to 20, b equal to 10 వచ్చింది. This is called call by address. Clear? All of you clear, right? Yeah? Sir. Yeah, this is call by address. So ఇక్కడ నేను అడ్రస్ ని పంపిస్తున్నాను, దాన్ని కాల్ బై అడ్రస్ అని అంటారు. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ we have discussed this one, recursion is nothing but function calling itself. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిబోనసీ అనే దాంట్లో మళ్ళీ నేను ఏం కాల్ చేస్తున్నాను, ఫిబోనసీనే కాల్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఫిబోనసీలో మళ్ళీ ఫిబోనసీనే కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటిదంటే ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేశాను, దట్ ఈస్ ఫిబోనసీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఎంటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యూ వాంట్, అంటే మనం రేంజ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. రేంజ్ తీసుకున్న తర్వాత ఫిబోనసీ సిరీస్ అని చెప్పేసి ఫర్ i ఈక్వల్ 0, i లెస్ దెన్ ఆ రేంజ్ అయినంత వరకు ప్రతిసారి ఫిబోనసీ ఆఫ్ కాల్ చేస్తాను. సో ఫిబోనసీ ఆఫ్ 0 అనగానే ఇక్కడ రిటర్న్ 0 అవుతుంది. ఫిబోనసీ ఆఫ్ 1 అనగానే 1 ఉంటుంది కాబట్టి రిటర్న్ 1. సో ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ మాత్రం రావాలి. సో 0, 1 అని వస్తాయి. దాని తర్వాత ఇంకా ఏ వాల్యూస్ వచ్చినా ఫిబోనసీ ఆఫ్ 2 అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే ఫిబోనసీ ఆఫ్ 2 - 1 అంటే ఫిబోనసీ 1 ప్లస్ ఫిబోనసీ ఆఫ్ 2 - 2 అంటే ఫిబోనసీ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఫిబోనసీ ఆఫ్ 0 ఇస్ ద ఫిబోనసీ ఆఫ్ 2. అదే ఫిబోనసీ ఆఫ్ 3 అని అంటే ఫిబోనసీ ఆఫ్ 2 ప్లస్ ఫిబోనసీ ఆఫ్ 1. అట్లా ప్రీవియస్ 2 వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఇక్కడ ఫస్ట్ 0 వస్తుంది, తర్వాత 1 వస్తుంది. సో థర్డ్ వాల్యూ రావాలంటే 0 + 1 చేయాలి, అంటే నథింగ్ బట్ 1. అండ్ ఫోర్త్ వాల్యూ రావాలంటే 1 + 1, దట్ ఈస్ 2. So here what we are doing over here, so ఈ particular third value, that is nothing but this is నేను yeah. So what is happening over here is like here I am taking the values as like this. So here what I am taking over here is like I am having 0, 1. So 0 is nothing but Fibonacci of 0, and this is your Fibonacci of 1. These two values I am taking over here. So now I require this Fibonacci of 2, that is nothing but Fibonacci of 2 is nothing but Fibonacci of 0 plus Fibonacci of 1, that is nothing but 0 plus 1, 1 వస్తుంది. అదే Fibonacci of 3 అంటే దాని అర్థం ఏంటిది, Fibonacci of 1 plus Fibonacci of 2, so that is nothing but 1 plus 1, 2. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటిదంటే Fibonacci of some I value is nothing but this is your I minus 1 and this is your I minus 2. సో అందుకని నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే Fibonacci of I minus 1 plus Fibonacci of I minus 2. సో ఇదే లాజిక్ ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం, వేర్ we are applying the same thing over here. Like so here what I am doing, that is Fibonacci of int I is nothing but if I is 0 then return 0, else if I equal to 1 return 1. This is for the first 2 elements, that is ఫస్ట్ 0 ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 1 ఉంటుంది. దాని తర్వాత Fibonacci of 2 అనగానే that is nothing but Fibonacci of 2 - 1 plus Fibonacci of this one. Fibonacci of 2 is nothing but Fibonacci of
1 ప్లస్ ఫిబొనాసి ఆఫ్ 0. సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఫిబొనాసి ఆఫ్ I మైనస్ 1 ప్లస్ ఫిబొనాసి ఆఫ్ I మైనస్ 2. అంటే ఇక్కడ 2 అన్నప్పుడు 2 మైనస్ 1 ఇక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 2 మైనస్ 2 ఇక్కడ ఉంటుంది. సో అదే లాజిక్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం, బట్ యూజింగ్ రికర్షన్. రికర్షన్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే బికాస్ Fibonacci is the name of the function. So Fibonacci is the name of the function I am taking. So again within the Fibonacci function, again I am calling this particular Fibonacci one. So that's why this is called function calling itself. So that's why this is called recursion. So now I will try to execute this particular program. So I will try to compile this. So no errors. I will run this program. So ఇక్కడ నేను enter the number of elements you want to in Fibonacci series లో any number of elements. If I give the value as 10, so first 10 Fibonacci values వస్తాయి. That is nothing but 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 వచ్చినాయి, 10 నెంబర్స్ వచ్చినాయి. సో 0 1. సో బికాస్ ఎందుకు 0 వచ్చింది అని అంటే బికాస్ if I value this one, okay, if like ఇక్కడ ఏంటిది మనకు ఎంటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యూ వాంట్ ఇన్ ద ఫిబొనాచి సిరీస్ 10 అని ఇచ్చాను, వెంటనే ఫిబొనాచి సిరీస్. సో ఇది ఎప్పటి వరకు రిపీట్ అవుతుంది అంటే 0 నుంచి 10 వరకు రిపీట్ అవుతుంది, 0 నుంచి 9 వరకు, 0 నుంచి 9 0 1 2 3 అట్లా 9 వరకు రిపీట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే 10 లెస్ దాన్ 10 అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 అనగానే ఇక్కడికి వస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 అనగానే 0 ఈక్వల్ 0 ట్రూ కాబట్టి రిటర్న్ 0, సో 0 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 అనగానే 1 ప్రింట్ అవుతుంది బికాస్ 1 ఈక్వల్ టు 1. ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 అనగానే Fibonacci of 2 minus 1 plus Fibonacci of 2 minus 2. So that is nothing but Fibonacci of 1 plus Fibonacci of 0. And 0 plus 1, 1. Then there is Fibonacci of 3. Okay. This is done by using the recursion. Clear? Yeah? Yes, sir. Right. So next we have discussed about the structures. Okay. So structures లలో ఒక program చూద్దాం like struct student. Okay. So whenever you are creating the structure, then you have to take like this. Yeah, no talking. Yeah. So whenever you are taking the structure, then struct is the keyword that you will be using, and this student. Okay. So student is the, yeah. So here student, whatever we are having, that is the student. This is struct, and what is the whenever you are creating the structure, all of you unmute and video. No need to switch on your video. Pin number 46. Yeah. So next, struct student. Okay, so struct is the keyword that you are using, and student is the name of the that is the name of the structure or tag name. Okay, so this is the syntax to create a structure, and here inside this one we are having 4 different variables. Okay, we are having 4 different variables. One is for the name, which is of 25 characters, 25 bytes తీసుకుంటుంది. ఇది age, that is nothing but 2 bytes తీసుకుంటుంది. Age it will take 2 bytes, and after this one we are having branch అనేది తీసుకున్నాను, కంప్యూటర్ సైన్స్ సిఎస్సి ఆర్ ఎనీథింగ్, దాన్ని కూడా 10 bytes తీసుకుంటుంది బికాస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ టేకింగ్ 1 byte, అండ్ ద జెండర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ 1 byte, దట్ ఈస్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని చెప్పడం కోసం. సో మీరు ఏవైనా తీసుకోవచ్చు, బట్ ఆల్వేస్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ సెమికోలన్. సో స్ట్రక్చర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్, స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ ఆర్ హెట్రోజీనియస్ డేటా టైప్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఇంటీజర్ స్టోర్ చేస్తున్నాను, క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేస్తున్నాను అట్లా. సో ఇప్పుడు మనకి స్ట్రక్చర్ కి వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ S1. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే టు క్రియేట్ ఏ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ నేను ఇంట్ మెయిన్ అని పెట్టొచ్చు, వైడ్ మెయిన్ అని పెట్టొచ్చు. ఎప్పుడైతే వైడ్ మెయిన్ అని ఇస్తానో నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో ఎప్పుడైనా మనకి ఇంట్ అని కానీ ఏదైనా వాల్యూని పెడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా రిటర్న్ చేయాలి, బట్ ఇక్కడ వైడ్ పెడితే నో నీడ్ రిటర్న్. అండ్ యూ క్రియేట్ ద స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్, అండ్ యూ కెన్ అసైన్ ద వాల్యూస్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను అన్ని వాల్యూస్ అసైన్ చేయలేదు, సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడనే వాల్యూస్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. ఎలా అసైన్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ ఇక్కడ నేమ్ సంథింగ్ కిరణ్, అండ్ నెక్స్ట్ ఏజ్ దట్ ఈస్ 23, బ్రాంచ్ CSE, and next another character that is male. You can add like this. Okay, so like this you can add the values. సో మీరు అలా కాకుండా ఇట్లా ఇలా చేయొచ్చు, like this you can initialize the values, or another way is this is one variable. I'm creating the variable like this. After declaring the structure, I can create this one, or at the time of definition also or declaration also I can create. So ఒక వేరియబుల్ నేమో ఇలా క్రియేట్ చేశాను, ఒక వేరియబుల్ ఏమో ఇలా క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ సెకండ్ దానికి డైరెక్ట్ గా నేను వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా s2.age
ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ h2 డాట్ నేమ్. ఓకే, సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ గా h2 డాట్ నేమ్ అని కాపీ చేయొచ్చు. ఆర్ దిస్ వన్ h2 డాట్ నేమ్ తర్వాత h2 డాట్ బ్రాంచ్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. లైక్ బ్రాంచ్, this is your branch, so you will be giving like another ECE I am giving. Next h2 dot gender, h2 dot gender. Okay, so h2 dot gender equal to, directly you can give like male. Okay, so you can give like this. And if you want to display, so this is, here you are declaring a structure. Here you are declaring a structure by using struct keyword, and this is the name of the structure, or you can call it as tag name. And we whatever the different data types that are, you can directly create over here. And after creation of these particular variables, directly you can create the structure variable at the time of declaration, or after declaration also you can create by using struct student s1. And you can initialize the values directly like this, or you can initialize the values individually also, or you can take the values from the keyboard also. You can take you can ask the keyboard like enter student name, then you can directly take from the keyboard also. Okay, these are the three different ways you can take the values. And if you want to display name of the student s1 dot name, next s1 dot age you can display, or printf student branch. Okay, student branch you can display, student branch you can display like percentage s slash n comma s1 dot, what is that one? Here because of this intelligence is there in case of this one, this is a Dove C++. సో డైరెక్ట్ గా మనకి s1 డాట్ అనగానే నాకు వాటితో ఏమేమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అవన్నీ వస్తాయి. లైక్ ఏజ్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది, నేమ్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బ్రాంచ్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, జెండర్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ s1 డాట్ బ్రాంచ్ అంటున్నాను కాబట్టి బ్రాంచ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టర్బోసి యూ వోంట్ గెట్ this kind of thing. So the last one is your gender. So student gender, student gender is percentile d because it is a integer. So డైరెక్ట్లీ s1 డాట్ అనగానే మీకు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ నేను ఏజ్ అని ఇచ్చాను. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. సో దిస్ ఈస్ స్టూడెంట్ 1 బ్రాంచ్ అండ్ స్టూడెంట్ 1 ఏజ్. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, నెక్స్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. సో నేను అన్ని డిస్ప్లే చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఒకటే స్టూడెంట్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో దేర్ ఆర్ నో ఎర్రర్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ నో వార్నింగ్స్. ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆటోమేటికలీ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కిరణ్ వచ్చింది, ఏజ్ వచ్చింది, బ్రాంచ్ వచ్చింది, gender వచ్చింది. Okay, so I am not displaying for the second user. But here what you are understanding, so to create a structure is nothing but it is a user defined data type that is used to store multiple values of different data types. And ఈ స్ట్రక్చర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఐదర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ after declaration also you can create by using this one. And you can initialize the values directly like this, or you can initialize the values individually, or you can take the values from the keyboard. And to access these particular structure variables compulsory మీరు ఏం యూజ్ చేయాలి, what operator I have to use, వీటిని స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ అంటారు. వాటిని స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి, dot operator. డాట్ ఆపరేటర్ which is also called as member access operator. Good. Okay, so ఈ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ద్వారా ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ వై ఐ యామ్ యూజింగ్ s2 డాట్ నేమ్, s2 డాట్ బ్రాంచ్, ఆర్ s2 డాట్ ఏజ్, s2 డాట్ జెండర్, లైక్ దట్ ఐ హావ్ యూజ్డ్. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటైల్ d అండ్ కామా సైజ్ ఆఫ్ s1 అని ఇస్తున్నాను. Then you just observe what is the answer for this one. I will compile and after this I will run. So here I am getting 44. Okay, so because I didn't give the slash n, so that's why it is giving. So anyway I will give slash n, so that, so what is the size of the structure is, that is 44 ani istundi. Okay, so that's why I will run the program. So you are getting 44. So because 44 enduku vastundi ante 25 plus, so this is your 1 minute. Yeah, so this is your whatever you are having, this is 25 plus 10, that is nothing but 25 into 1 కాబట్టి 25 bytes ఇది 10, 35 bytes. 35 తర్వాత ఇది ఒకటి 36 plus 36, why it is taking 25 plus 10, that is 35. 35 తర్వాత ఇక్కడ జెండర్ అనేది 1 byte, 35 అంటే 36. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రాంగ్ అవుట్పుట్, బట్ యాక్చువల్ గా ఇది ఎంత రావాలంటే 25 plus 10 కాబట్టి 35.
35 plus this one is 136 plus 2, so 38 అని రావాలి. సో ఇట్ ఈస్ మోడరన్ కంపైలర్, బట్ మీకు ఇదే ప్రోగ్రామ్ మీరు టర్బో లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. సో సైజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 25 బైట్స్, ఇక్కడ 25 బైట్స్ తీసుకుంటది. ఇదేమో ఏజ్ అని అంచాను కాబట్టి 2 బైట్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్యారెక్టర్, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 10 బైట్స్ అండ్ దిస్ విల్ టేక్ 1 బైట్. సో దిస్ ఈస్ 25 plus 10 35 36 plus 2 38, టోటల్ 38 బైట్స్ అని రావాలి. ఇక్కడ 38 బైట్స్ అని రావాలి. అదే ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఇక్కడ యూనియన్ అని ఇచ్చాను అనుకో, దట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, సో విల్ సీ. సో అండ్ నెక్స్ట్ one is array of structures. Okay, so what is array of structures? All of you following, right? Is everyone following? Yes, sir. Yes, sir. Right. సో దిస్ ఈజ్ array of structures. array of structures లో సేమ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ఉంటుంది. దీంట్లో రెండు ఉన్నాయి, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ సాలరీ రెండు తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏంటిది, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ ఈస్ array of structures అని ఎందుకంటే అంటే బికాస్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎంప్లాయ్ ఫైవ్ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్, దెన్ emp1 ఆర్ e1 కామా e2 కామా e3 కామా e4 కామా e5, ఇలా మనం 5 వేరియబుల్స్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఒకటే ఎరేని తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ 5. సో దట్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ 0 నుంచి ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ 4. ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ 1 అంటే సెకండ్ ఎంప్లాయ్, ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ 2 అంటే థర్డ్ ఎంప్లాయ్, ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ 4 అంటే దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ అన్నమాట. ఇట్లా ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్, 1 అంటే సెకండ్ ఎంప్లాయ్, 2 అంటేనేమో థర్డ్ ఎంప్లాయ్, 4 అంటేనేమో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 0 1 2 3 4 అన్నట్టు. సో 4 ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ఇది ఎలా వస్తుందంటే emp ఆఫ్ 0 దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్, కామా emp ఆఫ్ 1 దట్ ఈస్ సెకండ్ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్, అట్లా అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సో ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఒక ఏరియా ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేయడానికి ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు యాక్చువల్ గా 5 ఎంప్లాయీస్ ఇస్తున్నాను, బట్ 5 ఎంప్లాయీస్ నాకు అవసరం లేదనుకుంటున్నాను, ఓన్లీ 3 ఎంప్లాయీస్. సో that's why I'm taking this I value as 3, or you can take that value from the keyboard, like enter how many employees అని చెప్పేసి ఆ నెంబర్ నే ఇక్కడ ఇస్తాను. సో ఎంటర్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ రికార్డ్ అని చెప్పేసి నేమ్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తాను, శాలరీ ఎంటర్ చేయమని చెప్తాను, సెకండ్ ఎంప్లాయీ, థర్డ్ ఎంప్లాయీ, అలా 3 ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తాయి. ఈ 3 ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ 3 ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అంతే. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు టేక్ ద 3 ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆటోమేటికల్లీ. సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ రికార్డ్, ఎంటర్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను. సో XYZ అని తీసుకుంటాను, ఆర్ ఐ విల్ టేక్ ఏ, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏ, సాలరీ 10,000 ఐఎమ్ టేకింగ్, అండ్ సెకండ్ ఎంప్లాయీ రికార్డ్ దట్ ఈస్ బి, నేమ్ అనేది సాలరీ 20,000 అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంప్లాయీ రికార్డ్ సి అని ఇస్తున్నాను. సో సాలరీ అనేది ఇస్తే 45,000 సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ దోస్ వాల్యూస్ లైక్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏ salary, second employee record B salary, third employee record. Okay, so clear, right? So this is called array of structures. Yeah, clear? Yeah, all of you clear, right? Yes, sir. These concepts already clear said in the class, but just I am showing practically. Like this is a structure employee, so this is the struct keyword and the name of the tag or structure name, and after this one how many, because it is a heterogeneous data type, it may have multiple values of different data types. ఒకటేమో ఎంప్లాయీ నేమ్ which is of character type, another is of integer type. దీనికి వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ ఒకటే ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ E1 కామా E2 కామా ఇలా చేసేవాడిని. బట్ ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో 1000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, E1 కామా E2 కామా E1000 అని రాయకుండా డైరెక్ట్ గా ఎంప్లాయీ ఆఫ్ 1000 అని ఇస్తాను. ఆ 1000 ఎంప్లాయీస్ అనేది ఎట్ ఏ టైం నేను ఇట్లా స్టోర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్ ద్వారా నేను ఆ 1000 ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ని ఎంటర్ చేయమనొచ్చు, తర్వాత వాటిని డిస్ప్లే చేయొచ్చు, లేకపోతే వాటి ద్వారా ఏమైనా ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆల్ దీస్ ఎంప్లాయీస్ ఇండివిజువల్, లైక్ E1 కామా E2 కామా E3 కామా E1000. ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయమని చెప్పేసి స్కాన్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ E1 కామా E1 డాట్ ఎంప్లాయీ నేమ్, E1 డాట్ సాలరీ, అట్లా E2 డాట్ ఈ నేమ్, E2 డాట్ E2 డాట్ సాలరీ, E3 డాట్ అట్లా E1000. సో దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో దట్స్ వై we're having a concept called array of structures, by using which you can enter more than one employee, or if you want to take structure, if you want to create structure variables of multiple more than once, and
ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ జనరల్ గా మనం ఇలా వేరియబుల్స్ అనేవి ఒక 3 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, E1, E2, E3. బట్ అట్లా కాకుండా నాకు ఒక 10,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎంటర్ చేయాలంటే దెన్ విల్ గో ఫర్ దిస్ ఏరియా ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే స్ట్రక్చర్ లోపల స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత యూనియన్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో యూనియన్ అంటే యూనియన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ హెటరోజీనియస్ డేటా టైప్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ. లైక్ యూనియన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాను, స్ట్రక్చర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాను. యూనియన్ నేమ్ అనొచ్చు, లేకపోతే యూనియన్ ట్యాగ్ అనొచ్చు. సో యూనియన్ కూడా సేమ్ థింగ్, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. లైక్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టూ డేటా టైప్స్, వన్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్లోట్ సాలరీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వర్కర్ నెంబర్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఎంప్లాయ్ అనేది తీసుకుంటే ఎంప్లాయ్ యూనియన్ ఎంప్లాయ్, సో ఇంట్ ఎంప్లాయ్ EID. Okay, so now no need to write again. So just I want to explain this concept. So ఇక్కడ నాకు జాబ్ అనేది ఒక నేమ్ ఆఫ్ ద యూనియన్ ఉంది, సో సాలరీ అని ఉంది, వర్కర్ నెంబర్ ఉంది, ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను. యూనియన్ వేరియబుల్ ని కూడా ఇలానే క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ ఆల్వేస్ యూనియన్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ ఆల్వేస్ ఎండెడ్ విత్ సెమికోలన్. సో ఇక్కడ నేను జే అని తీసుకున్నాను. సో ఈ జే తీసుకున్న తర్వాత ఇంటూ మెయిన్ అని తీసుకున్నాను, ఆర్ వైడ్ మెయిన్ అని తీసుకుంటే నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ రిటర్న్ జీరో స్టేట్మెంట్, రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూస్ అనేవి డైరెక్ట్ గా కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేయమని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అసైన్ ద వాల్యూస్ ఆల్సో. సో సాలరీని నేను 12456 ఫ్లోట్ అని తీసుకున్నాను కాబట్టి సంథింగ్ 89 రూపీస్ అనుకోండి, 12,456 89 రూపీస్ అనుకోండి. వర్కర్ నెంబర్ సంథింగ్ 100 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటీజర్ నెంబర్. బట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఒకటి డిస్ప్లే చేస్తాను చూడండి, ప్రింట్ ఆఫ్ %d, size of j. So what is the answer చెప్పండి ఎవరైనా? Can anyone tell what is this one? Size of j, because it is a very good. Okay, so I will try to compile this program and I will try to run this program. So whenever you are running, you are getting 4. Okay, so because I didn't give the /n, so that's why I will give 2 /n's. And size of union is, I will display like this. So I'll save this program and I'll try to compile this program, and after compilation I'll run this program. So size of union is 4 because it is taking the maximum size, but if it is a structure then it will take 4 plus 2, so that is 6 bytes. But it is structure of union is nothing but 4 bytes because it will take maximum. బట్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, నేను చెప్పాను క్లాస్ లో, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఈస్ లైక్ సాలరీ అనేది యాక్చువల్ గా నేను ఇచ్చింది ఏంది 12456 అంటే 12,456.89 రూపీస్, అండ్ వర్కర్ నెంబర్ 100 ఇచ్చాను. బట్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ సాలరీ 0.0 and 100. సో వై? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? Yeah, and one more point I already said, you cannot use union variables at a time. Both variables you cannot use at a time because it shares the common memory location. So అందుకని నేను ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ j.salary యూజ్ చేస్తే వెంటనే నేను ఏం చేయాలంటే, వెంటనే నేను ఇది ప్రింట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ప్రింట్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వర్కర్ నెంబర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ వర్కర్ నెంబర్, అంటే నేను ఇప్పుడు ఎట్ ఏ టైం ఒకటేసారి ఏదైనా ఒకటే యూజ్ చేస్తాను. అంటే నేను ఐదర్ నాకు సాలరీ తోటే కావాలనుకోండి, సాలరీ దాన్ని ఒకదాన్ని యూజ్ చేసుకొని దాంతో నేను వర్క్ చేసుకుంటాను. సో నౌ ఇట్ విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ అవుట్పుట్. లైక్ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ సాలరీ 12.5, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 100 అని వచ్చింది, సైజ్ ఆఫ్ యూనియన్. సో బికాస్ I didn't give this particular solution over here. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సాలరీ. సో ఫస్ట్ టైం సాలరీ కాబట్టి నాకు కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. లైక్ సాలరీ అనేది నాకు 12,456.9, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అనేది 100 వచ్చింది, సైజ్ ఆఫ్ యూనియన్ అనేది 4 వచ్చింది. అంటే ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేయలేను, బట్ ఫస్ట్ సాలరీ తోటి వర్క్ చేసుకుంటాను, దాని తర్వాత వర్కర్ నెంబర్ తోటి యూజ్ చేసుకుంటాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనియన్. ఓకే, క్లియర్? అలా క్లియర్, రైట్? Yes, sir. Yeah. So what is the difference between structure and union అనేది మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను యూనియన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇఫ్ దే ఆస్క్ క్వశ్చన్ లైక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్ అన్నప్పుడు దాని సైజ్ గురించి చెప్పొచ్చు. ఇట్లా ఇది ఇప్పుడు యూజ్ జాబ్ అని తీసుకున్నాను, ఇక్కడ నేమ్ అంటే 32, ఫ్లోట్ అంటేనేమో 4. దిస్ ఇస్ యూనియన్ కాబట్టి మాక్సిమం సైజ్ 32 కాబట్టి 32 అనే వస్తుంది సైజ్ ఆఫ్ ద యూనియన్.
But size of the structure అంటే 32 plus 4, that is 36 plus 2, so 38 రావాలి. So I'll try to compile this program. ఇక్కడ size of, ఇక్కడ actually size of అనేది function. So I'll try to compile. So compilation successful, run. So size of the union 32 bytes, because size of the union తెలుసు కదా మీకు, size of the union, yeah, 32 ఎందుకు వచ్చింది, because maximum size, ఇదేమో ఫ్లోటర్ అనేదేమో 4 bytes, ఇదేమో 2 bytes, సో 4 2 ఉంది, ఇది 32, సో maximum size is 32, సో 32 అనేది యాడ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం 32 plus 4 plus, యాక్చువల్ గా కొన్నిట్లలో ఇంటీజర్ కూడా 4 bytes తీసుకుంటది, బికాజ్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ కంపైలర్స్ లైక్ 64 బిట్ ఉన్నప్పుడు. సో బట్ మీకు సి లాంగ్వేజ్ లో కరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. దీని అవుట్పుట్ యాక్చువల్ ఏంటంటే 32 plus 4 plus 2, సో దట్ ఇస్ 36 plus 2, 38. బట్ ఇక్కడ మనకు 40 వచ్చింది, బికాస్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ ని కూడా 4 bytes తీసుకోవచ్చు, లేదా ఫ్లోట్ అనేది 8 bytes అనుకోవచ్చు. అది సిస్టమ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే మోడర్న్ సిస్టమ్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ bytes తీసుకుంటారు. బట్ ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్ట్రక్చర్? Yeah, I love you. Yeah. So in case of the union, the total, the size of the union is nothing but the maximum size of the member is nothing but size of the union. But in case of the structure, the size of the structure is nothing but sum of the individual members sizes. That is the difference between structure and union. And one more thing is, structure lo aithenemo ikkada the structures won't share the memory location. Structures అనేవి memory location share చేసుకోవు. Each one is having its own memory location. But in case of union, all the variables, all the members of the union are sharing the common memory location. And also you can use all these items differently. You can use all these members of the structure at a time. But here you cannot use ఇవన్నీ కూడా నేను at a time యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం 1 by 1 మాత్రమే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ఐదర్ నేమ్ అనే యూజ్ చేయాలి, ఆర్ ఇంటీజర్ అనే యూజ్ చేయాలి, ఫ్లోట్ అనే యూజ్ చేయాలి. సో దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్. Hope everyone is following, right? Right. So up to now I have cleared that yesterday's class. So today I will start the new topic, that is about files. So మనం ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసింది, so whatever we have discussed, that is till now we have discussed about the structures and unions. But now I will discuss about this particular remaining topic. So మనకి 6th chapter లో మనకి total గా, so 5th chapter we already completed, that is it will completely contains the functions. So function అంటే ఏంటిది, what are the various elements of the function, and how to create a what are the types of the functions. And after that one we discussed about the various types of the various categories of the functions, like function with return type, without return type, అలా డిఫరెంట్ డిస్కస్ చేసాం. దాని తర్వాత రికర్షన్ అంటే ఏంటిది, రికర్షన్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రిఫరెన్స్, లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇవి, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఏంటివి, తర్వాత వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ అండ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంది. సో ఇది మనము 5th చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసాం. అండ్ 6th చాప్టర్ లో మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వాట్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ ద స్ట్రక్చర్ ట్యాగ్ అండ్ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్స్. సో స్ట్రక్చర్ ట్యాగ్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్, బట్ వన్స్ దట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్. అండ్ యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే మెంబర్స్ ని ఖచ్చితంగా స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ డాట్ స్ట్రక్చర్ మెంబర్ నేమ్ అని యూజ్ చేస్తాను. సైజ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ద్వారా చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇండివిజువల్ మెంబర్ సైజెస్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది సైజ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే స్ట్రక్చర్ లోపల స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఐ హావ్ అనదర్ స్ట్రక్చర్. స్టూడెంట్ స్ట్రక్చర్ లో ఐ హావ్ అనదర్ స్ట్రక్చర్ విత్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, లైక్ దట్. array of structures అంటే you can create structure variables with multiple values by using array of structures. అండ్ స్ట్రక్చర్ ని ఒక ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా కూడా పంపించవచ్చు. అండ్ యూనియన్ గురించి డిస్కస్ చేసాము, అండ్ యూనియన్ కి స్ట్రక్చర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేసాం. సో నౌ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్స్. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఫైల్ అండ్ హౌ టు డిక్లేర్ ఫైల్స్, and how to open the file and how to close the file, and what are the input output operations I can do using various functions and random access to the file. So total concepts I think 1 2 3 4 5 6 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి డిస్కస్ చేస్తాను. all of you following, right? Yes, sir. Right. So now I'll discuss about this particular files concept. So in case of this particular files, so first మనకి ఫైల్స్ అంటే ఏంటిదంటే, ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్స్ యూనియన్స్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఫైల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఫైల్ అంటే మనకి జనరల్ గా ఒక వేరియబుల్ లో ఒక ఇఫ్ నార్మల్లీ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూ,
like 1 minute. Yeah, so this is the మనం ఇప్పటివరకు ఏంటిదంటే ఫైల్స్ టిల్ నౌ we are storing the values in the directly like x అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. సింగిల్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాల్సినప్పుడు x అనే x ఈక్వల్ 10 అని స్టోర్ చేస్తున్నాను. అదే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేయాల్సినప్పుడు లైక్ ఎరేకి వెళ్తున్నాను, లైక్ ఎరేస్కి వెళ్తున్నాను. అదే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ స్టోర్ చేయాల్సినప్పుడు స్ట్రక్చర్ లోకి వెళ్తున్నాను, లైక్ స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి ఇలా వెళ్తున్నాను. బట్ ఇవన్నీ కూడా టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తాయి. బట్ whenever I want to store the data permanently, then I'll go for these files. So whenever I want to store the data permanently, then I'll go for files. Like మీరు ఇప్పుడు MS Word ఇప్పుడు నేను ఈ PPT అనేది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, లైక్ I have already created one PPT where I will store that particular data, so that నేను ఆ PPTని ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని చూపించవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఫైల్. సో జనరల్ గా మనకు ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ అనేది అయిపోతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్న డేటా అనేది ఎరేజ్ అయిపోతుంది. లైక్ ఎక్స్ అనేది తీసుకున్నాను నేను ప్రోగ్రామ్ లో, ఇంట్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను. ఇంట్ ఎక్స్ అని తీసుకొని x ఈక్వల్ టు 10 అని ఇన్స్టలైజ్ చేశాను. సో ఆఫ్టర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ x వాల్యూ 10 అని ఇచ్చాను. సో నెక్స్ట్ x వాల్యూ 10 అని ఇచ్చాను. తర్వాత ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోతుంది. బట్ అట్లా కాకుండా whenever you want to store the data permanently, then I will use this particular files అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ దీన్ని ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫైల్స్ అనేవి. లైక్ ఫైల్స్ అంటే ఏవైనా కావచ్చు. లైక్ మీరు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫైల్ అనుకున్నాను అనుకోండి, టెక్స్ట్ ఫైల్స్. సో ఫైల్స్ లో కేటగిరీస్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ బైనరీ ఫైల్స్. దీస్ ఆర్ ద 2 categories. సో 2 categories of the files we'll discuss in detail. So what is the purpose of the file is nothing but ఎప్పుడైతే మనం ఒకవేళ డేటాని నేను స్టోర్ చేయాలంటే ఐదర్ ఐ కెన్ స్టోర్ సింగిల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఎరేస్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్స్. ఇలా స్ట్రక్చర్స్ కానీ యూనియన్స్ లో కానీ స్టోర్ చేయొచ్చు. బట్ వీటిలో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం కూడా నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉన్నంత వరకే ఆ డేటా ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్ ఆ డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అవుతుంది. బట్ అట్లా కాకుండా వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేటా పర్మనెంట్లీ, దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద ఫైల్స్. ఈ ఫైల్స్ లోకి వెళ్తాను. సో అందుకని మనకి ఎందుకు అని అంటే ఫైల్స్ లో మనం ఈజీగా డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేది లాస్ట్ అవ్వదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ వీ కెన్ ఈజీలీ క్యారీ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్. లైక్ నేను ఇప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉందనుకో, దాన్ని పెన్ డ్రైవ్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒక మెయిల్ కి పంపించవచ్చు దీంట్లోకి. అది ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ కానీ ఒక MS Word ఫైల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వీటినే ఫైల్స్ అని అంటాం. ఎందుకంటే బికాస్ ద డేటా కెన్ బి స్టోర్డ్ పర్మనెంట్లీ. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వన్. డేటా పర్సిస్టెన్స్ కోసం. డేటా పర్సిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ డేటాని పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేయొచ్చు అది. సో మనకి ఏంటిదంటే ఇప్పటివరకు మనకి ఈ వేరియబుల్స్, ఒక డేటాని స్టోర్ చేయాలి అని అనుకుంటే నార్మల్ గా ఒక వేరియబుల్స్. సో దిస్ ఈజ్ సింగిల్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. సింగిల్ వేరియబుల్ కానీ లేకపోతే ఎరేస్ లో కానీ స్టోర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే స్ట్రక్చర్స్ లో కానీ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇలా 3 ways. బట్ ప్రోగ్రామ్ లో మాత్రం ఇవన్నీ కూడా ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీలో ఉంటుంది. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీని మనము వోలటైల్ మెమరీ అని అంటాం. వోలటైల్ అంటే ఎప్పుడైతే పవర్ అనేది లాస్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అవుతుంది. బట్ మనకి డేటా అనేది ఎరేజ్ కాకుండా పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేయాలంటే దాన్ని హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ యూజింగ్ ఫైల్స్. సో ఫైల్స్ యూజ్ చేసి ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనకి ఫైల్స్. సో ఫైల్స్ లో మనకి 2 types ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అండ్ అనదర్ ఈస్ బైనరీ ఫైల్స్. సో టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అంటే టెక్స్ట్ డేటా, నార్మల్ గా టెక్స్ట్ డేటా. దాన్ని ఓపెన్ చేయగానే డైరెక్ట్ గా దాన్ని నోట్ ప్యాడ్ తోటి ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు, దాన్ని ఈజీగా చదవచ్చు. దాంట్లో ఉన్న ఓన్లీ టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. లైక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, క్యారెక్టర్స్ తర్వాత నెంబర్స్, తర్వాత స్పెషల్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 ఉంటాయి. దెన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్. ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, రైట్? యా, రైట్. సో మనకి ఇప్పుడు ఫైల్స్ అంటే ఏంటిదంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా పర్మనెంట్లీ. సో ఫైల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా పర్మనెంట్లీ అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ క్యారీ దీస్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్ ఆర్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఈజీలీ. మనం నార్మల్ గా డేటాని స్టోర్ చేయడానికి వేరియబుల్స్ లో డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎరేస్ లో డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు, స్ట్రక్చర్స్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు. బట్ వీటిలో స్టోర్ చేసినటువంటి డేటా అనేది ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేది ఎరేజ్ అవుతుంది. బట్ whenever I want to store the data permanently, then I go for these files. And there are 2 categories of the files. One is the text files and another is the binary files. Text files అంటే ఏవైతే మీరు నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు, వాటిని ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు, ఆ డేటాని మీరు ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు. దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్.
అంటే మీరు వాటిని ఈజీగా ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు. లైక్ దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే స్మాల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్స్ అంటే 0 to 9 నెంబర్స్ ఉంటాయి. స్పెషల్ సింబల్స్ ఇంకా అన్ని డాలర్ సింబల్, @ ఏవైతే ASCII వాల్యూస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా. సో వీటిని టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అని అంటారు. ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనేవి టెక్స్ట్ డేటాను స్టోర్ చేస్తుంది. సింపుల్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు, నోట్ ప్యాడ్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు, సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, స్టోరింగ్ అండ్ డేటా, అండ్ లెస్ సెక్యూరిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కిందకి వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే నోట్ ప్యాడ్ లో మీరు క్రియేట్ చేసేవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అంటాం. లేకపోతే ఎంఎస్ వర్డ్ లో క్రియేట్ చేసే అన్ని కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్స్. అండ్ సమ్ లైక్ ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఆర్ టెక్స్ట్, నాట్ ఆర్ టెక్స్ట్, సంథింగ్ వర్డ్ ర్యాప్. ఓకే, ర్యాప్ ఫైల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్ HTML ఫైల్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్. బట్ బైనరీ ఫైల్స్ అంటే ఇట్ వోంట్ స్టోర్ ద డేటా లైక్ టెక్స్ట్, ఇలా క్యారెక్టర్స్ లాగా దాన్ని స్టోర్ చేయదు. ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. దెన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ కాల్డ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. అండ్ వీటిని ఈజీగా రీడ్ చేయలేం. దాన్ని ఓపెన్ చేసినా కానీ మనకి జీరోస్ అండ్ వన్స్ కనిపిస్తాయి. యూ కెనాట్ రీడ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ whenever you want to store large values of data and store చేసినప్పుడు బైనరీ ఫైల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. లైక్ ఇమేజెస్ స్టోర్ చేయాలన్నా, ఆడియో ఫైల్స్ కానీ, వీడియో ఫైల్స్ కానీ, అవన్నీ కూడా బైనరీ ఫైల్స్ కిందకి ఎగ్జాంపుల్. లైక్ ఒక ఇమేజ్ ని స్టోర్ చేయాలన్నా ఇమేజ్ కూడా బైనరీ ఫైల్ అని అంటారు. ఆడియో ఫైల్స్ లైక్ .mp3 కానీ ఇవన్నీ కూడా బైనరీ ఫైల్స్ అంటారు. వీడియో ఫైల్స్ .mp4, AVI ఫార్మాట్ కానీ వీటన్నిటి కూడా వీడియో ఫైల్స్ ని బైనరీ ఫైల్స్ అంటారు. ఇవి ర్యాండమ్ యాక్సెస్, డేటాని సీక్వెన్షియల్ గా స్టోర్ చేస్తాయి, ఇవి ర్యాండమ్ గా స్టోర్ చేస్తాయి. ఇవి సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ని మీరు ఎలా అయినా చూడొచ్చు, డైరెక్ట్ గా నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. బట్ బైనరీ ఫైల్స్ ని బైనరీ ఫైల్స్ అనేవి జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి. అండ్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనేవి ఓన్లీ టెక్స్ట్ డేటాలో స్టోర్ చేస్తాయి, లైక్ క్యారెక్టర్స్ కానీ, నెంబర్స్ కానీ ఉంటాయి. అండ్ వీటిని ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు. అండ్ సీక్వెన్షియల్ గా డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది, సీక్వెన్షియల్ గా రీడ్ చేయొచ్చు, సెక్యూరిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇది జీరోస్ అండ్ వన్స్, యూ కెనాట్ రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ బైనరీ ఫైల్స్ డేటా. అండ్ లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయాల్సినప్పుడు కూడా బైనరీ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఈ బైనరీ ఫైల్స్ అనేవి ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. లైక్ ఇప్పుడు ఆడియో ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, దాని MP3 ప్లేయర్ కానీ, MP3 ప్లేయర్ ఉండాల్సింది మీకు. అదే వీడియో ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, VLC ప్లేయర్ కానీ, లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ విండో ప్లేయర్. ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, ఆ ఇమేజెస్ సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ లైక్ పిక్చర్ మేనేజర్ కానీ, లేదా అలాంటివన్నీ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బైనరీ ఫైల్స్. క్లియర్? క్లియర్? Yes, sir. యా. సో మనకి ఫైల్ అంటే ఏంటిది? ఫైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా పర్మనెంట్లీ. అండ్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్. వన్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్, అనదర్ ఇస్ ద బైనరీ ఫైల్స్. టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అంటే డేటా అనేది జస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది, ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఏవైతే మీరు రాసేవన్నీ కూడా .c సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్, .c కానీ, .cpp కానీ, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈజీగా నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేసి చదువుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో CPP అంటే C++ అన్నట్టు, .java ఇవన్నీ కూడా జావాతో రాస్తే .java అన్నట్టు, C లాంగ్వేజ్ తో రాస్తే .c. సో ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో రాసినవన్నీ .txt ఫైల్స్, తర్వాత వర్డ్ ర్యాప్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా రాసినవి కానీ, లేకపోతే HTML ద్వారా రాసినవి కానీ, MS వర్డ్ ద్వారా, ఇవన్నీ కూడా మనకి టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కిందకి వస్తాయి. బట్ బైనరీ ఫైల్స్ అంటే దిస్ విల్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్స్, జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే .exe ఫైల్, తర్వాత పవర్ పాయింట్, ఇవన్నీ కూడా. యాక్చువల్గా MS వర్డ్ అనేది మీరు బైనరీ ఫైల్ అనొచ్చు, లేకపోతే టెక్స్ట్ ఫైల్ అనొచ్చు. బికాస్ ఇక్కడ బైనరీ ఫైల్ ఎందుకు అంటారంటే, ఇప్పుడు MS వర్డ్ లో ఉన్నాయి ఓపెన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా MS ఆఫీస్ కావాలి, అందుకని మనం బైనరీ ఫైల్ అని అనొచ్చు. బట్ నార్మల్ గా మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసి రాసినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ యూ మే నాట్ బి హ్యావింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనేవి ఈజీగా ఓపెన్ చేయొచ్చు, లైక్ నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు. బట్ బైనరీ ఫైల్స్ అనేది ఓపెన్ చేయలేము, దీనికి సపరేట్ అప్లికేషన్ కావాలి. లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ దిస్ వర్డ్ ఫైల్ కానీ, ఎక్సెల్ ఫైల్ కానీ, పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేయాలంటే MS ఆఫీస్ కావాలి. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ MP3 ఫైల్స్, ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఆ ఇమేజెస్ సంబంధించిన ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. అలానే MP3 ఫైల్స్, ఆడియో ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. అట్లా అన్నమాట. ఇది less storage, actually ఇది less storage space and it is maximum storage space. And these are about this one. Files అంటే nothing but, so file is nothing but collection of data stored in the secondary memory. Secondary memory అంటే nothing but hard disk. This is nothing but hard disk. So our permanent storage device. You can call it as, there are two types of devices. There is memories లో two types ఉన్నాయి. ఒకటి random access memory ఉంటుంది, తర్వాత read only memory, and the next one is hard disk, secondary memory అని అంటారు, secondary memory. So
ఏవైతే సెకండరీ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయో లైక్ మీకు సి డ్రైవ్ కానీ డి డ్రైవ్ కానీ ఈ డ్రైవ్ కానీ ఇవన్నిట్లో ఉండే అన్ని ఈ డ్రైవ్స్ అనేవి ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్ ని పార్టిషన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో ఉండే ఫైల్ వీటిలోనే మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. అంతేకాదు దీంట్లోనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఫోల్డర్ లో మనం ఫైల్స్ ప్లేస్ చేసుకుంటాం. లైక్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, డాక్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు అవన్నీ. సో ఏవైతే ఫైల్స్ అనేవి ఫైల్స్ లో డేటా అనేది ఉంటుంది, ఫైల్స్ లో కూడా డేటానే ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సెకండరీ మెమరీ, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్. సో హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆర్ definition for the file is nothing but file is a collection of data that is used to store the data permanently. You can call it as file is a collection of data that is used to store the data permanently or secondary device లో. సో ఫైల్స్ ఎందుకు అంటే మనం ఒకవేళ ప్రోగ్రామ్ లో టర్మినేట్ అయింది అనుకోండి, దాంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా ఎరేజ్ అవుతాయి. బట్ అట్లా కాకుండా ఒకవేళ నేను డేటాని కనుక పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేయాలి, లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి నేను జస్ట్ ఇంట్ ఏ అని ఇచ్చాను అనుకో, దీంట్లో ఎట్ ఏ టైం నేను ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు. అదే ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 30 అని ఇచ్చాను అనుకో, ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఆఫ్ 30/30 వరకే స్టోర్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా స్ట్రక్చర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసినా కానీ దాంట్లో లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. బట్ whenever I want to store large volumes of data, that too permanently, then I go for these files. So that is this one, file containing, you can easily access the contents of the file using few commands. So you can easily move the data from one computer to another without any changes. So these are the advantages of files. So files is nothing but file is a collection of data that is used to store the data permanently on the secondary device. And whenever you want to store large volumes of the data, then we'll go for these files. And we can easily retrieve the data using files also, and you can easily move the data from one computer to another computer using files. Everyone following, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. And next concept is like what are the various categories of the files. So మనం text files, binary files డిస్కస్ చేసాము. సో టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అంటే నార్మల్ .txt ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. సో ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ సింపుల్ టెక్స్ట్, నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ వీటిని ఈజీగా ఓపెన్ చేయొచ్చు, దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ మొత్తం చదవచ్చు. లైక్ మీరు నార్మల్ గా ఏదైనా నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఈజీగా whenever you are opening this particular notepad, then automatically you can see these particular notepad contents. డైరెక్ట్ గా మీరు దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని చదవచ్చు. డైరెక్ట్ గా మీరు ఇట్లా అందులో నోట్ ప్యాడ్ లో మోస్ట్లీ మనం ఏంటిది క్యారెక్టర్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి, కొన్ని నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు. ఈజీగా ఎవరైనా దాన్ని ఓపెన్ చేసి చదవచ్చు. దెన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్, నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అని అంటాం. వాటిని టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అని అంటాము. బట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఈజీగా దాన్ని నోట్ ప్యాడ్ లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా దాన్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని చదవచ్చు. ఈజీ టు రీడ్ దీస్ పర్టికులర్ కంటెంట్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్. బట్ బైనరీ ఫైల్స్ అంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డాట్ బైనరీ ఫార్మాట్. ఆర్ ఈ బైనరీ ఫైల్స్ ని మీరు యూ కెనాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లాగా స్టోర్ చేయదు, కంపల్సరీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఫామ్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. లైక్ వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది, ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది ఒక బైనరీ ఫైల్. ఎందుకంటే దీన్ని నేను నార్మల్ గా నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఓపెన్ చేయలేను. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్, if I want to open with by using if I want to open this particular file, like notepad ద్వారా ఓపెన్ చేద్దామని చూస్తున్నాను, then automatically whenever I open this particular PDF file, it is not even opening, but even if it is opening also, it will contain some garbage values. You cannot read those particular values. Then those type of files are called what are those files? Binary files. So ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేసి చూస్తే it is taking lot of time. Yeah. Even you cannot open also, but it is opening like this kind of thing. So ఆ పీడిఎఫ్ ని నేను ఏం చేశాను, నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఓపెన్ చేసి చూద్దామని చూస్తే we are getting some garbage values. So these are some garbage Chinese characters అలా వచ్చాయి. సో వీటిని, సో దీస్ ఆర్ నాట్ రీడబుల్ ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రొవైడ్ బెటర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద ఫైల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఇలా ఓపెన్ చేయగానే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఆ పీడిఎఫ్ ని నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేస్తే నో వన్ కెన్ రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో దీన్ని రీడ్ చేయలేరు ఎవరు. ఓకే, సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ. ఇంతకుముందు మనం నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఓపెన్ చేసి చూసాను, ఆ నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఓపెన్ చేసిందేమో మనం వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో వెనెవర్ ఐ ఓపెన్ యూజింగ్ నోట్ ప్యాడ్, ఇంతకుముందు నేను డైరెక్ట్ గా టెక్స్ట్ ఫైల్ దాన్ని నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ మొత్తం ఈజీగా ఇట్లా నేను నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా ఓపెన్ చేయగానే దాన్ని ఈజీగా చదవగలుగుతున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఇట్ ఈస్ లెస్ సెక్యూర్.
బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బైనరీ ఫైల్స్, ఈ బైనరీ ఫైల్స్ లో డేటా అనేది సమ్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ కానీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దాంట్లో లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయాల్సినప్పుడు కూడా మనం ఇదే యూజ్ చేస్తాము. అండ్ వీ కెనాట్ రీడ్ ఈజీలీ అండ్ ప్రొవైడ్స్ బెటర్ సెక్యూరిటీ. అండ్ వీటిని ఖచ్చితంగా మీరు చదవాలి అని అంటే దానికి సపరేట్ గా సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద బైనరీ ఫైల్స్. లైక్ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేయాలంటే దానికి అడోబ్ రీడర్ కావాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ద MP3 ప్లేయర్, దానికి ఖచ్చితంగా మనకి ఒక విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ కానీ ఏదో ఒకటి అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ సపరేట్ గా కావాలి. లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఓపెన్ దిస్ మూవీ ఫైల్స్, దెన్ మూవీస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ బైనరీ ఫైల్స్. వాటిని ఓపెన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేయడానికి నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా దీని ఓపెన్ చేయలేదు. ఖచ్చితంగా మూవీ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే VLC ప్లేయర్ కావాలి. సో దానికి సపరేట్ అప్లికేషన్ కావాలి. దెన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ కాల్డ్ బైనరీ ఫైల్స్. క్లియర్? అలా క్లియర్, రైట్? యా. Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైల్స్. సో ఇప్పుడు మనము ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే వాట్ ఈస్ హౌ టు డిక్లేర్ ఏ ఫైల్ పాయింటర్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏంటిదంటే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అంటే నార్మల్ గా ఒక 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 డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి లైక్ వేరియస్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి రాసాము, దాని తర్వాత ఎరేస్ యూజ్ చేసి రాసాము. అలా కాకుండా నేను సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం, ఆ సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక MS వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం, ఆ సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక మూవీ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం, ఆ సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక ఆడియో ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. మనకు అంత అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ లేదు, బట్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ తోటే ఉంది. నార్మల్ గా ఒక సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేసి మీరు ఇవి కూడా చేయొచ్చు. లైక్ సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మీరు ఒక మూవీ ఫైల్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఒక ఆడియో ఫైల్ ని ప్లే చేయొచ్చు, సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఒక ఇమేజ్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. అలా సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఫైల్స్ తోటి whenever you by using this particular C programs, I want to interact with this particular files. So that is the concept of this files. What is this file అంటే మీరు ఇప్పుడు డేటాని స్టోర్ చేయడానికి పర్మనెంట్ గా ఎక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ ఫైల్స్ ద్వారా స్టోర్ చేయొచ్చు. దాని ద్వారా మీరు లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫైల్స్ కి వెళ్ళిపోతాము. అండ్ ఆ ఫైల్స్ లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ ఫైల్స్ ద్వారా డేటాని పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేయొచ్చు. తర్వాత దాంట్లో ఒక ఫైల్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మీరు సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఆ ఫైల్స్ తోటి ఎలా అంటే సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు, ఆ సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ లోకి డేటాని ఎలా రైట్ చేస్తారు, ఆ సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఎలా రీడ్ చేస్తారు, ఆ సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎలా ఇవన్నీ కూడా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. వీటినే ఫైల్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. సో సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది అంటే ఫైల్ ఆపరేషన్. సో వాట్ ఈస్ ఫైల్ ఆపరేషన్? సో ఒక సి ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఒక ఫైల్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు, లైక్ ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. దీనికోసం కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయంటే దేర్ ఇస్ ఏ హెడర్ ఫైల్ కాల్డ్ file.h. సో file.h. సో మనకి ఎట్లయితే stdio.h, conio.h, string.h ఎలా అయితే ఉన్నాయో దేర్ ఇస్ ఏ సెపరేట్ హెడర్ ఫైల్ ఫర్ దిస్ ఫైల్స్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ file.h. సో file.h అంటే ఫైల్స్ ద్వారా మీరు ఏం ఆపరేషన్ చేయాలన్నా కానీ దేర్ ఇస్ హెడర్ ఫైల్ file.h. సో దీంట్లో మనకి వేరియస్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ మీరు ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే దేర్ ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ fopen. ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ ఫంక్షన్స్ అన్నట్టు. ఇవన్నీ కూడా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఈ file.h అనే హెడర్ ఫైల్ లో ఆల్రెడీ ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. లైక్ అండ్ ఇవి మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఏంటంటే హౌ టు what is the syntax to create a file and open an existing file. There is a function called fopen అనే ఫంక్షన్ ఉంది. తర్వాత ఒక డేటాని రీడ్ చేయడం, ఇది ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎక్కువ what are the various functions that are there to read the data from the file or write the data into the file. Okay, so what are the various functions that are there to read the data from the file and write the data into the file. అంటే మీరు ఒక ఫైల్ అంటే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ అన్నట్టు, ఒక నోట్ ప్యాడ్ అనుకోండి, దాన్ని TXT ఫైల్ అనుకోండి. ఆ TXT ఫైల్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేయాలి అనుకుంటే దేర్ ఆర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ getC అనే ఫంక్షన్ ఉంది, fgetC, fgetS, fscan. ఈ 4 ఫంక్షన్స్ ఇది రీడ్ చేయడానికి. getC అంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ టైప్, అదే getS అంటే నార్మల్ గా getC ఇది మీరు ఆల్రెడీ చూసారు. లైక్ whenever you want to read the data from the keyboard నుంచి డేటాని రీడ్ చేయాలి ఒకటే క్యారెక్టర్ అంటే getC అనే ఫంక్షన్ చేస్తాం. బట్ ఒక ఫైల్ లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం రీడ్ చేయాలంటే fgetC. బట్ ఫైల్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎట్ ఏ టైం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా రీడ్ చేయాలంటే fgetS. స్కాన్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫై ద్వారా చేయాలంటే స్కాన్. అలానే రైట్ ద డేటా ఇంటూ ద ఫైల్, ఒక ఫైల్ లోకి డేటాని రైట్ చేయాలి అని అనుకుంటే పుట్సి అంటే ఇది ఫైల్స్ తో కాదు యాక్చువల్ గా. ఇట్ ఈస్ నార్మల్లీ డైరెక్ట్లీ వెనెవర్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే వన్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆర్ మానిటర్ పైన చేయాలంటే పుట్సి. బట్ ఫైల్ లో ఎట్ ఏ టైం ఒక క్యారెక్టర్ ని పంపించాలనుకుంటే పుట్సి. ఇక్కడ F అనే కీవర్డ్ ముందర మీరు ఆల్రెడీ చూసారు, getC అనేది చూసారు, దాని ముందర F అని పెడుతున్నాను అంటే ఫైల్స్ ద్వారా
ఫైల్ ద్వారా ఒక క్యారెక్టర్ ఎట్ టైం అండ్ ఫైల్ ద్వారా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ గెటెస్ మీరు ఆల్రెడీ చూసారు. గెటెస్ అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేయడానికి. బట్ ఒక ఫైల్ ద్వారా ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ డేటాని రీడ్ చేయాలని అనుకుంటే ఎఫ్గెటెస్. ఇక్కడ ఒకటే క్యారెక్టర్ ఎట్ టైం బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ బైట్స్ ఎట్ టైం చేయాలంటే ఎఫ్గెటెస్. స్కాన్ఎఫ్ మీరు ఆల్రెడీ చూసారు. వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ దెన్ ఐ విల్ యూస్ స్కాన్ఎఫ్ %d అని పెట్టి. బట్ అలా కాకుండా ఒక ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఇంటీజర్ డేటా కానీ ఫ్లోట్ డేటా కానీ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాను. అదే దాంట్లోనే నేను ఫైల్లో పంపించాలనుకుంటే ప్రింట్ఎఫ్. ఇవన్నీ కూడా రైటింగ్ డేటా. అండ్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఇస్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్. ఇట్లా నేను ఒక ఫైల్లో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది, దాంట్లో నేను థర్డ్ లైన్కి వెళ్ళాలి ఆర్ ఫోర్త్ లైన్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎఫ్సీక్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రివైండ్ కాదు రివైండ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ర్యాండమ్ యాక్సెస్ అని అంటారు. దీనికి 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఎఫ్సీక్ అని ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఎఫ్టెల్ అండ్ రివైండ్. ఈ 3 ఫంక్షన్స్ వీటి గురించి నేర్చుకోవాలి. సో ఇవే మీకు సిలబస్ లో ఉండేది. అండ్ ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఎఫ్ క్లోజ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద టోటల్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. టోటల్ 5 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ అన్నా, ఓపెన్ ఇన్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ అయినా ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. వన్స్ ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే దాంట్లో నుంచి రైట్ చేయొచ్చు. ఆ రైట్ చేయడానికి మనకి రీడ్ చేయడానికి 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి గెట్సి, గెటెస్ అండ్ ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్, పుట్సి, పుటెస్ అండ్ ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్. అండ్ ఫైల్లో జనరల్ గా నేను ఫస్ట్ లైన్ తర్వాతనే సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్ అట్లా కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా నేను 5th లైన్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేయాలి అనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ యూజ్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని యాక్సెస్ చేయాలంటే సపరేట్ గా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫ్సీక్, ఎఫ్టెల్ అండ్ రివైండ్. ఎప్పుడైనా కానీ ఫైల్ తోటి ఆపరేషన్ అయిపోగానే క్లోజ్ చేయాలంటే ఎఫ్ క్లోజ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఫైల్ తోటి మీరు ఏమైనా ఆపరేషన్స్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ ఫంక్షన్స్, లైక్ ఫస్ట్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి, ఆ ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఎఫ్ క్లోజ్. అండ్ ఫైల్ లోపలికి ఏమైనా రైట్ చేయాలి, డేటాని రైట్ చేయాలి అని అంటే పుట్సి కానీ ఎఫ్ పుట్సి కానీ యూజ్ చేస్తాము. మోస్ట్లీ ఎఫ్ పుట్సి యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఎఫ్ పుటెస్ యూజ్ చేస్తాం, ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్. ఈ పుట్ డబ్ల్యూ అనేది అడ్వాన్స్డ్, ఇది అవసరం లేదు మీకు ఇప్పుడు. సో ఎఫ్ పుట్సి, ఎఫ్ పుటెస్, ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ ఇవి రైట్ చేయడానికి, ఫైల్ రైటింగ్ టు ద ఫైల్ అంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫైల్, నోట్ ప్యాడ్ అనుకోండి. అంటే సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు నోట్ ప్యాడ్ లోకి ఏదైనా డేటా పంపించాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఒకటే క్యారెక్టర్ అయితే ఎఫ్ పుట్సి, అదే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఎఫ్ పుటెస్. బట్ ప్రింట్ఎఫ్ ద్వారా మీరు ఒక ఫార్మాట్ స్పేస్ పంపించాలనుకుంటే ప్రింట్ఎఫ్. రీడ్ చేయాలంటే ఎఫ్ గెట్ సి, గెట్ డబ్ల్యూ అవసరం లేదు, ఎఫ్ గెటెస్ అండ్ ఎఫ్ స్కాన్. అండ్ వీటిని ఏమంటారంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్. దీన్ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్ అంటే పర్టికులర్ గా ఆ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఎఫ్సీక్, ఎఫ్టీ, రివైండ్. అండ్ ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యొక్క ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. అండ్ అలా కాకుండా మీరు ఒక బైనరీ ఫైల్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేయాలి, రైట్ చేయాలంటే ఎఫ్ రైట్, ఎఫ్ రీడ్ అనే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవి నార్మల్ గా టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కి ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన. ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకోండి ఎఫ్ ఓపెన్ యూజ్ చేస్తాను, దాన్ని క్లోజ్ చేయాలనుకోండి ఎఫ్ క్లోజ్ యూజ్ చేస్తాను. అండ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ లోకి ఏదైనా డేటాని రైట్ చేయాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం అంటే ఎఫ్ పుట్సి, అదే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎఫ్ పుటెస్. బట్ అలా కాకుండా ఒక ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ద్వారా చేయాలంటే ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్, ఇది రైట్ చేయాలంటే. ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ అనేవి టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కి. బట్ whenever you want to read the data and write the data into the binary files, there are 2 types of files అని చెప్పాను కదా. ఒకటేమో టెక్స్ట్ ఫైల్స్, అనదర్ ఈజ్ యువర్ బైనరీ ఫైల్స్. సో బైనరీ ఫైల్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేయాలంటే ఎఫ్ రీడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. బైనరీ ఫైల్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని రైట్ చేయాలంటే ఎఫ్ రైట్. అంటే మీరు ఒక సి ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఒక మూవీ ఫైల్ ని కానీ ఒక ఇమేజ్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, ఎఫ్ రీడ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. అదే ఒక ఫైల్ లోకి నేను డేటాని రైట్ చేయాలనుకోండి, ఎఫ్ రైట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీకు ఏంటిదంటే ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక పాయింటర్ ని డిక్లేర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఫైల్ పాయింటర్ అని అంటారు. సో వెనెవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ఫైల్స్, దెన్ యూ నీడ్ టు డిక్లేర్ ఏ పాయింటర్ ఆఫ్ ద ఫైల్ టైప్. సో దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఒక ప్రోగ్రామ్. సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక ఫైల్ ని మీరు ఓపెన్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫైల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి. దీన్ని పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటారు. నార్మల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇంట్ ఏ అని డిక్లేర్ చేస్తాను, బట్ ఎప్పుడైనా పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటే ఇంట్ స్టార్, ఇదన్నట్టు ptr. సో ఆల్వేస్ ptr ఈజ్ నథింగ్ బట్ %a. సో లైక్ దిస్. ఇది మీకు పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సపరేట్ గా, ఇది మీకు అవసరం లేదు. బట్ జనరల్ గా అయితే పాయింటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్. ఇలానే మీరు ఎలా అయితే ఇంటీజర్ పాయింటర్స్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తారో క్యారెక్టర్ కి కూడా పాయింటర్ చేయొచ్చు, లైక్ క్యారెక్టర్ పాయింటర్. అట్లానే మీరు ఒక ఫైల్ తోటి యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫైల్ కి ఒక పాయింటర్ క్రియేట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ యువర్ ఫైల్ స్టార్ ptr. ఫైల్ పాయింటర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫైల్ పాయింటర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. వన్స్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ పాయింటర్ ఈస్ క్రియేటెడ్, సో మీరు ఒక సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి అని అనుకోండి,
ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫైల్ పాయింటర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. లైక్ ఫైల్ స్టార్ పీటీఆర్ చేసిన తర్వాత ఈ పీటీఆర్ ద్వారా మీరు ఒక ఏదైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో ఆ ఓపెన్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ ఏంటిదంటే ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్. ఎఫ్ ఓపెన్ ఫంక్షన్ ద్వారా రీచార్ట్ కాదు ఆ దాంట్లోనే ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. మ్యూట్ 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 51 యా. సో మీరు ఒక ఫైల్ తోటి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ పాయింటర్ దెన్ ptr ఈక్వల్ టు దేర్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ stdio.h దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది stdio.h లో. దాని ద్వారా మీరు ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి. సో ఓపెన్ చేయాలంటే ఇవి 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. ఒకటేమో ఫస్ట్ ఏమో ఫైల్ నేమ్, ఏదైతే ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటారో ఆ ఫైల్ నేమ్. సెకండ్ పారామీటర్ ఈస్ ఫైల్ మోడ్. దాన్ని ఏ మోడ్ లో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అదన్నట్టు. ఇది జనరల్ గా మీరు ఒక ఫైల్ తోటి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ఫైల్ తోటి యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే సో this one is very important. First you have to create the file pointer and after that one you can open the file by using or open గానీ లేకపోతే ఒకటి కొత్తది క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ f open అనే ఫంక్షన్ ద్వారా it will take 2 parameters. ఇది కూడా ఒక ఫంక్షన్, built in ఫంక్షన్. It will take 2 parameters or 2 arguments. The first argument is the name of the file that you want to open. ఏ ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది, అండ్ ఆ ఫైల్ ఓపెనింగ్ మోడ్ అని అంటారు. దీన్ని ఫైల్ ఓపెనింగ్ మోడ్ అని అంటారు. అంటే ఆ ఫైల్ ని ఏ మోడ్ లో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. రీడ్ మోడ్, రైట్ మోడ్, అపెండ్ మోడ్, ఆర్ ప్లస్ మోడ్, తర్వాత రైట్ ప్లస్ మోడ్, తర్వాత అపెండ్ ప్లస్ మోడ్, తర్వాత రీడ్ బైనరీ మోడ్, రైట్ బైనరీ మోడ్, అపెండ్ బైనరీ మోడ్, తర్వాత ఆర్బి ప్లస్, నెక్స్ట్ డబ్ల్యూబి ప్లస్, తర్వాత ఏబి ప్లస్. ఇవి టోటల్ 12 మోడ్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఫైల్ ఓపెనింగ్ మోడ్స్ అని అంటారు. ఆ ఫైల్ ని ఎలా ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఆ ఫైల్ ని ఓన్లీ రీడ్ చేయడానికి అన్నప్పుడు రీడ్ అనేది, ఆ ఫైల్ లోకి ఏమైనా రాద్దాం అనుకుంటే రైట్ మోడ్. అదే ఆ ఫైల్ లోకి రాసేది ఎండింగ్ నుంచి రాయాలనుకుంటే అపెండ్ మోడ్. తర్వాత రీడ్ చేయాలి రైట్ చేయాలనుకుంటే ఆర్ ప్లస్ మోడ్. రైట్ చేయాలి తర్వాత రీడ్ చేయాలనుకుంటే డబ్ల్యూ ప్లస్ మోడ్. తర్వాత అపెండ్ చేయాలి తర్వాత రైట్ చేయాలనుకుంటే ఏ ప్లస్ మోడ్, ఇలా అన్నట్టు. బట్ ఆర్బి అని అంటే బైనరీ ఫైల్స్. సో నార్మల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఆర్ అని రాస్తాను, బట్ బైనరీ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఆర్బి అని యూజ్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. లైక్ ఎఫ్ ఓపెన్ దిస్ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఐ విల్ షో ప్రాక్టికల్లీ. సో దాన్ని వన్స్ ఫైల్ తోటి అన్ని ఆపరేషన్స్ అయిపోగానే దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. లైక్ ఎఫ్ క్లోజ్ ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇది ఓపెన్ కాదు, దిస్ ఈస్ ఎఫ్ క్లోజ్. సో మీరు సింపుల్ గా ఒక ఫైల్ తోటి మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలి అని అనుకున్నారు అనుకోండి. సో నార్మల్ గా మీరు ఒక సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఏదైనా ఫైల్స్ తోటి ఆపరేషన్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే #include stdio.h. సో void main. సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఒక ఫైల్ తోటి మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో ఫైల్ అలాగే ఎవ్రీవన్ సీయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ డౌ సి++, రైట్? రైట్. సో మీరు ఇప్పుడు ఫైల్స్ తోటి అంటే మీరు ఒక ఫైల్ తోటి యాక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఫైల్ స్టార్ ఎఫ్పి ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. ఒక ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దీని ద్వారా మీరు ఓపెన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఆల్ ద సి ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఫైల్స్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై యూ జస్ట్ ఫాలో కేర్ఫుల్లీ. సో ఫస్ట్ మీరు ఒక ఫైల్స్ తోటి అంటే ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటంటే ఫైల్స్ అంటే విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేసిన డేటాని సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నేను ఒక ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసి ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఆ ఫైల్ లో ఏదైనా డేటాని రాయడం కానీ, లేకపోతే ఆ ఫైల్ ని ఇవన్నీ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. దాన్నే మనము వేరియస్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద ఫైల్, ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ ఓపెన్ ద ఫైల్, ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ద డేటా ఇన్ ద ఫైల్, ఆర్ ఐ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఫైల్. సో రీడ్ చేయడానికి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి లైక్ fgetc, తర్వాత fgetS అండ్ fscanf. అదే రైట్ చేయడానికి fputc, fputS అండ్ fprintf అనే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అదే ఓపెన్ చేయడానికి ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడానికి కానీ లేదా ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, విచ్ విల్ టేక్ 2 పారామీటర్స్. ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. సో దీనివల్ల మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఫైల్ నేమ్, సెకండ్ వన్ అనేది మోడ్. సో ఫైల్ నేమ్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ దట్ యు వాంట్ టు ఓపెన్. సో మీరు ఏదో ఒక ఫైల్ పేరు రాయండి. దట్ ఈస్ sample.txt. నేను ఒక ఫైల్, మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ శాంపుల్ అనేది లేదు, ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ శాంపుల్ అనేది ఉంది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ నేమ్ విత్ టెస్ట్ అని ఇస్తున్నాను, test.c. సో ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ text.c అనే ఫైల్ లేదు, ఇందులో ఇక్కడ ఏం లేదు text.c. అదర్వైజ్ మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ కానీ ఇక్కడ యూనిట్ సి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో దీంట్లో నాకు ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్
సో టెస్ట్ డాట్ సి అని చెప్తున్నాను. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని ఇక్కడ మోడ్ అని ఉంటుంది. మోడ్ అంటే రీడ్ మోడ్. నేను ఓన్లీ ఆ ఫైల్ ని రీడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఎఫ్ క్లోజ్ ఆఫ్ ఎఫ్పి. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఫైల్స్ డాట్ సి అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ ట్రై టు కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో నో ఎర్రర్స్, రన్ చేశాను. రన్ చేయగానే నాకేం అవుట్పుట్ రాదు. బట్ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఓపెన్ అని క్లిక్ చేయగానే దీంట్లో మీరు చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం డైరెక్టరీ మెన్షన్ చేయలేదు కదా. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను డెస్క్టాప్ ది మెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి. డెస్క్టాప్ లో నాకు టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలనుకోండి. జస్ట్ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ సి ఇది కాదు, ఇక్కడ మీరు వెళ్ళేసి ఆ డెస్క్టాప్ కి సంబంధించిన డైరెక్టరీ తీసుకున్నాం. సి యూజర్స్, ఇది నాకు సి యూజర్స్ డెస్క్టాప్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ నాకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వెంటనే నేను ఏం చేస్తానంటే సి యూజర్స్ డెస్క్టాప్ అని ఇచ్చాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఐ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు 2 స్లాషెస్ ఇవ్వాలి. సో సి లాంగ్వేజ్ లో 2 స్లాషెస్ ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత నౌ ఐ సేవ్. యాక్చువల్గా రీడ్ మోడ్ లో పెడితే ఫైల్ క్రియేట్ కాదు, ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ మాత్రమే ఓపెన్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ రైట్ మోడ్ అని పెట్టాలి. సో ఐ విల్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఐ విల్ కంపైల్. సో కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ వార్నింగ్స్ ఏం లేవు. ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. రన్ చేసిన తర్వాత నాకేం అవుట్పుట్ రాలేదు. బట్ మీరు వెళ్ళి చూడండి, ఇక్కడ టెస్ట్ అని క్రియేట్ అయిందా? ఎవ్రీవన్ కెన్ సీ, రైట్? Yes, sir. Yeah, this is the text file that is created by using C program. C program ద్వారా ఒక టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేశాను, ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ టెస్ట్ అనేది test.txt అనేది డెస్క్టాప్ పైన క్రియేట్ అయింది. బికాస్ నేను ఇక్కడ పాత్ కూడా నేను ఇచ్చాను, సి యూజర్స్ డెస్క్టాప్ అని ఇచ్చాను. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫైల్ కి ఒక పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ FIL. దిస్ ఈస్ ఏ స్ట్రక్చర్ యాక్చువల్లీ. సో స్ట్రక్చర్ కి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫైల్ అన్నట్టు. సో ఫైల్ అండ్ పాయింటర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ దిస్ వన్. ఆ పాయింటర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని ద్వారా ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా ఆ ఫైల్ ని ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడం కానీ లేకపోతే క్రియేట్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం ఎఫ్ ఓపెన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఎఫ్ ఓపెన్ ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక ఫైల్ లేకుంటే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ విచ్ విల్ టేక్ 2 పారామీటర్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, ఏంటిదో దాన్ని, అండ్ సెకండ్ ఏమో మోడ్. ఇక్కడ మోడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆ ఫైల్ నుంచి డేటాని ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని రీడ్ మోడ్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నౌ ఐ కెన్ రీడ్ చేసి ఇప్పుడు అందులో యాక్చువల్గా టెక్స్ట్, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దీంట్లో ఏం లేదు. హియర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెక్స్ట్. సో బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ వెల్కమ్ అని రాశాను. ఇప్పుడు ఇందులో వెల్కమ్ అనేది ఉంది. ఆ వెల్కమ్ ని రీడ్ చేయాలి అని అంటే నేను ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలి. లైక్ దానికోసం ఏంటిది, నేను ఎఫ్ గెట్ సి ఆఫ్ ఎఫ్పి, ఇలా లైక్ ఎఫ్ గెట్ సి ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే వైల్, ఇక్కడ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. వైల్ ఎఫ్ గెట్ సి ఆఫ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫైల్ పాయింటర్ ఉంది. సో ఎఫ్ గెట్ సి ఆఫ్ ఎఫ్పి నాట్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అని ఇస్తాము. ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయినంత వరకు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే పుట్ సి ఆఫ్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ గెట్ సి ఆఫ్ ఎఫ్పి నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ క్యారెక్టర్. సో పుట్ సి ఆఫ్ సిహెచ్. సో ఇక్కడ సిహెచ్ ఏం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకుంటారు, క్యారెక్టర్ సిహెచ్. సో ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే అది దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ అనేవి రీడ్ చేసి character ch equal to f get c of 1 minute. ఇట్లా ch అంటే దాంట్లో ఉన్నది ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం వస్తుంది. ఆ ch నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎంత వరకు పూర్తి చేస్తున్నాను.
putchar. Yeah, now it is running. Yeah, it is run. So actually www అని వస్తుంది. సో నాట్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ కి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ it is giving www not equals to end of file. It is not displaying anything. ఇక్కడ end of file అనేది మనం will see what is that end of file. I think end of file. It is not displaying any value. But I'll show that practically. So ఇప్పుడైతే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కదా. సో ఫైల్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? Yeah, all of you following, right? Yes. Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు దీని ద్వారా ఏంటి అంటే మీకు ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఓవర్ హియర్ బై యూజింగ్ దిస్, మీరు సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడం ఎట్లా, ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేయడం. ఓకే, సో ఇక్కడ అన్నట్టు. అండ్ ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ గా 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఎఫ్ ఓపెన్ అండ్ ఎఫ్ క్లోజ్. ఎఫ్ ఓపెన్ అంటేనేమో ఇట్ విల్ టేక్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అండ్ ఇన్ విచ్ మోడ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్. సో ఫస్ట్ మీరు అన్నిటికంటే ముందు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఫైల్ స్టార్ ఎఫ్పి. అండ్ ఎఫ్పి ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మీరు ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. ఈ ఎఫ్ ఓపెన్ ద్వారా మీరు ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఆర్ కొత్త ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ కొత్త ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే రైట్ మోడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. బట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. వన్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ దట్ యు వాంట్ టు ఓపెన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద మోడ్, ఇన్ విచ్ మోడ్. అంటే మీరు ఆ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటాం అనుకోండి కంటెంట్స్, దెన్ ఆర్ అనే మోడ్ యూజ్ చేస్తాను. ఆ ఫైల్ లోకి ఏదైనా డేటాను రైట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, రైట్ మోడ్ యూజ్ చేస్తాను. ఆ ఫైల్ లో రైట్ చేయడానికి రీడ్ అపెండ్ మోడ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ నుంచి ఓన్లీ కంటెంట్స్ రీడ్ చేయాలి, ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉంది దాంట్లో నుంచి రీడ్ చేయాలనుకుంటే రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాను. అదే ఇక్కడ ఐ థింక్ రీడ్ మోడ్ లోనే ఓపెన్ చేస్తాను ఆ టెక్స్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ లో. యా, సో నెక్స్ట్ ఆ ఫైల్ లోకి ఏదైనా డేటాని రైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ రైట్ చేసినప్పుడు నాకు కంటెంట్స్ అనేవి మొత్తం, ఇప్పుడు నేను వెల్కమ్ అనేది ఉంది ఆల్రెడీ, ఇప్పుడు నేను కొత్తగా రాశాను అనుకో, ఇది మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోయి నాకు కొత్తగా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది. అట్లా కాకుండా వెల్కమ్ తర్వాత యాడ్ చేద్దాము అనుకుంటున్నానంటే అపెండ్ మోడ్ యూజ్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ ఏ. ఇలా 3 మోడ్స్ ఉన్నాయి. రీడ్ మోడ్, whenever I want to read the contents from the file, then I will use read mode. Whenever I want to write the data into the file, then I will use write mode. Whenever I want to add the contents at the end of the file, then I will use this append mode. And R plus అంటే రీడింగ్ ప్లస్ రైటింగ్ చేయాలంటే R plus మోడ్. W plus అంటే రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ చేయాలంటే A plus అంటే రైటింగ్ ప్లస్ రీడింగ్, అపెండింగ్ ప్లస్ రీడింగ్ అన్నప్పుడు A plus మోడ్. సో టోటల్ 6 మోడ్స్ ఉన్నాయి. సో లైక్ న్యూ ప్రోగ్రామ్ డాట్ టీఎక్స్టీ అనేది లేదనుకోండి ఈ అనే లొకేషన్ లో, దాన్ని కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు డబ్ల్యూ మోడ్ లో ఇచ్చాలి. దట్ ఈస్, అదే మీరు ఏదైనా బైనరీ ఫైల్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే రీడ్ ఆర్బి, బి అనేది లాస్ట్ లో యూజ్ చేయాలి. సో ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ లో మనకి ఏంటిది డిఫైన్ అయిన HDFS. సో నార్మల్ గా మనము ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమో ఇలా ఉంటాయి, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, లైక్ దిస్ ఈస్ ఫర్ సింగిల్ వేరియబుల్స్ కోసము, దిస్ ఈస్ ఫర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎరేస్. ఇలా బట్ ఫైల్ పాయింటర్ ఏదైతే ఉందో హార్డ్ డిస్క్ లో యాక్చువల్ గా ఫైల్ స్టోర్ అవుతుంది. హార్డ్ డిస్క్ లో లైక్ మీరు ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసింది టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ కదా, అది హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుంది. బట్ మీరు క్రియేట్ చేసే ఫైల్ పాయింటర్ అనేది మాత్రము లైక్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫైల్ పాయింటర్. సో ఈ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేస్తారు కదా, ఫైల్ పాయింటర్ ఫైల్ స్టార్ ఎఫ్పిటిఆర్, దీంతో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అంతే. ఈ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఈస్ పాయింటర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ మీడియేటర్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్. సో దట్స్ వై యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ పాయింటర్. సో యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ అన్నట్టు. ఈ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది స్ట్రక్చర్. యాక్చువల్గా మీకు ఈ ఫైల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ అనేది వేరియబుల్ ఒక ద్వారా మీరు ఏం చేస్తారంటే పాయింటర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అంటే మీరు ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ తోటి, వేరియస్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్, సో ఆ ఫైల్స్ తోటి మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలన్నా, ఆ ఫైల్ ని రీడ్ చేయాలన్నా, లేదా ఫైల్ లోకి డేటాని రైట్ చేయాలన్నా మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఫైల్ స్టార్ ఎఫ్పిటిఆర్.
సో ఇప్పుడు ఈ FPTR ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఆ ఫైల్ ని ఏదైతే మీకు కావాల్సిన ఫైల్ దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని రీడ్ మోడ్ లో కానీ అలా ఓపెన్ చేసుకుంటారు అంతే. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఫైల్ పాయింటర్. సో మీరు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ అండ్ క్లోజింగ్ ద ఫైల్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ అడిగారు అనుకోండి. లైక్ రైట్ ఏ C ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ అండ్ క్లోజ్ ద ఫైల్ అని ఇచ్చారనుకో, సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ యాజ్ ఇంక్లూడ్ stdio.h వైడ్ మెయిన్ అని రాస్తారు, ఒక ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఫైల్ పాయింటర్. ఒక ఫైల్ పాయింటర్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఆ ఫైల్లో డేటాని రీడ్ చేయాలన్నా, లేదా ఫైల్లోకి డేటాని రైట్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా మీరు ఫస్ట్ ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ పాయింటర్ ద్వారా ఓపెన్ చేయాలి. ఆ ఓపెన్ చేయాలంటే దేర్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ సపరేట్ గా ఉంది, దట్ ఈస్ fopen. It will take 2 parameters. The first parameter is the name of the file that I want to open. This is the name of the file that I want to open. Name of the file I want to open. ఏ ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అది లేదనుకోండి మీరు కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దానికి ఖచ్చితంగా మీరు రైట్ మోడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మోడ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. మోడ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇన్ విచ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్. ఇన్ విచ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్. సో మీరు సింపుల్ గా ఒక ఫైల్స్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము C లాంగ్వేజ్ అనుకుంటే ఫస్ట్ ఫైల్ కి ఒక పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఆ పాయింటర్ ద్వారా ఓపెన్ చేస్తారు ఫైల్ ని by using fopen function. It will take 2 parameters. First one is the name of the file that you want to open, and second is the mode in which you want to open. ఈ మోడ్ అనేవి డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. If I want to open the file only for reading the contents, then R mode. If I want to write the contents into the file, then write mode. If I want to ఇప్పుడు మన ఫైల్ ని రీడ్ చేయాలనుకున్నా అంటే దాంట్లో రైట్ చేయలేను, నేను ఓన్లీ రీడ్ చేయొచ్చు. ఆ కంటెంట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఫైల్లో ఏదో ఉంది, లైక్ డేటా ఉంది ఆల్రెడీ, వెల్కమ్ టు సంథింగ్ C ఏదో ఒక ఉంది, దాన్ని నేను జస్ట్ రీడ్ చేయాలంటే R మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాను. బట్ అట్లా కాకుండా ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఉంది, బట్ దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని ఎరేజ్ అయ్యి కొత్తగా ఒక ఫైల్ నేను రైట్ చేద్దాం అనుకుంటే రైట్ మోడ్ యూజ్ చేస్తాను. బట్ అట్లా కాకుండా నాకు ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని ఎరేజ్ కాకుండా లాస్ట్ నుంచి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే అపెండ్ మోడ్ అని యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ R+ మోడ్ అనేది ఉంది. R+ అంటే ఏంటంటే రీడ్ ప్లస్ రైట్ రెండు చేద్దాం అనుకుంటే R+ మోడ్. W+ అన్నా కానీ రైట్ ప్లస్ రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటే W+ మోడ్. అపెండ్ ప్లస్ అంటే అపెండ్ ప్లస్ రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటే దెన్ అపెండ్ ప్లస్ అని మోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇవి మొత్తం టోటల్ 6 మోడ్స్. ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కి. అలా కాకుండా నేను బైనరీ ఫైల్ తోటి ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ దీని పక్కన B అనేది యాడ్ చేస్తాను. RB అంటే రీడ్ బైనరీ, WB అంటే రైట్ బైనరీ, అపెండ్ బైనరీ, RB ప్లస్ అని అంటాం, తర్వాత WB ప్లస్, నెక్స్ట్ AB ప్లస్. అండ్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫైల్ తోటి ఆపరేషన్ క్లోజ్ చేయాలని అనుకుంటే F క్లోజ్ ఆఫ్ PTR. అలా ఫాలోయింగ్ రైట్? యా, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ పాయింటర్. అండ్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ మోడ్ అనేది రాస్తాము. దాని తర్వాత మనం జస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాం వెదర్ ఆ పాయింటర్ అనేది కరెక్ట్ గా ఫైల్ కి పాయింట్ అవుట్ అయిందా లేదా అని. ఎలా అంటే ఇఫ్ PTR వాల్యూ కనుక నల్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఫైల్ అనేది లేదని అర్థం అన్నట్టు. బట్ మోస్ట్లీ దిస్ ఈస్ ఫర్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్. బట్ జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఫైల్ పాయింటర్, దీని ద్వారా నేను హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి ఫైల్ తోటికి ఒక లింక్ ఏర్పరచుకుంటున్నాను అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైల్ పాయింటర్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ యువర్ ఫైల్ ఓపెనింగ్ మోడ్స్. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాము. ఫైల్ కెన్ బి ఓపెన్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మోడ్స్. వీటినే ఫైల్ ఓపెనింగ్ మోడ్స్ అని అంటారు. ద మోడ్ ఇన్ విచ్ ద ఫైల్ ఈజ్ ఓపెన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైల్ ఓపెనింగ్ మోడ్స్. సో డిఫరెంట్ మోడ్స్. ఫస్ట్ ఏమో రీడ్ మోడ్ ఉంటుంది, అంటే ఓపెన్ ద ఫైల్ ఇన్ రీడ్ మోడ్ ఓన్లీ. అంటే దీని అర్థం ఏంటిదంటే దీని ద్వారా నేను ఓన్లీ రీడ్ చేయొచ్చు కంటెంట్స్ అని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీడ్ మోడ్. అండ్ RB మోడ్ అంటే ఓపెన్ ద ఫైల్ ఇన్ బైనరీ మోడ్. బైనరీ ఫైల్ ని కనుక రీడ్ చేయడానికి ఓపెన్ చేస్తే దాన్ని RB మోడ్ అని అంటారు. రైట్ మోడ్ అంటే ఫైల్ ని రైట్ చేయడానికి ఓపెన్ చేయడానికి. బట్ ఇఫ్ ద ఫైల్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ అన్ని కూడా ఓవర్ రైట్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్లో ఆల్రెడీ వెల్కమ్ టు C ప్రోగ్రామింగ్ అదంతా ఒక ప్రోగ్రామ్ మొత్తం సేవ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. test.txt అనే ఫైల్ ఉంది, దాంట్లో నాకు ఇలా టెక్స్ట్ ఉంది. ఎప్పుడైతే నేను ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసి దట్ ఈస్ test.txt ఇన్ రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి నేను దాంట్లోకి ఏమైనా రాశాను అనుకో బై యూజింగ్ fputc కానీ, లేకపోతే fwrite ఫంక్షన్ ద్వారా కానీ, లేకపోతే fputS ఫంక్షన్ ద్వారా కానీ, లేకపోతే fprintf ఫంక్షన్ ద్వారా కానీ ఆ డేటా ఏదైనా రాస్తే దాంట్లో ఉన్న అన్ని ఎరేజ్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్తగా వస్తాయి. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ రైట్ మోడ్. WB అని ఇచ్చారంటే దట్ ఈస్ రైట్ బైనరీ మోడ్ అంతే. నెక్స్ట్ అపెండ్ మోడ్ అంటే ఇది మనకి ఇంతకుముందు ఉన్న రైట్ మోడ్ లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని ఎరేజ్ అయ్యి నాకు కొత్తగా రాకుండా ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని నా అంతే ఉండేసి లాస్ట్ నుంచి నాకు యాడ్ అవ్వాలి, నేను రాసే కొత్తగా
కొత్తగా ఆ ఫైల్లోకి రాద్దాం అనుకుంటున్నాన్ని లాస్ట్లో యాడ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే దెన్ ఐ విల్ యూస్ దిస్ అపెండ్ మోడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అపెండ్ మోడ్. నెక్స్ట్ ఏబి అని అంటే దట్ ఈస్ అపెండ్ బైనరీ మోడ్. నెక్స్ట్ ఆర్ ప్లస్ అంటే బోత్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. ఆ ఫైల్ని నేను రీడ్ చేయడానికి రైట్ చేయడానికి రెండింటి కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఆర్ ప్లస్ మోడ్లో ఓపెన్ చేస్తాను. సేమ్ థింగ్ ఆర్బి ప్లస్ అంటే దట్ ఈస్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఓన్లీ, బట్ బైనరీ ఫైల్స్ అయినప్పుడు ఆర్బి ప్లస్. రైట్ ప్లస్ అంటే బోత్ ఫర్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ అన్నప్పుడు రైట్ ప్లస్ మోడ్. డబ్ల్యూపీ ప్లస్ మోడ్. ఏ ప్లస్ మోడ్ అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ దట్ ఈస్ అపెండింగ్ అండ్ రీడింగ్. సో మొత్తం టోటల్ ఆర్. సో దిస్ ఈస్ ఇవన్నీ కూడా పారామీటర్స్ ఫర్ ద సెకండ్ వన్. దట్ ఈస్ ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, సెకండ్ ఏమో మోడ్. ఈ మోడ్ అనేది టోటల్ 12 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అదేంటిది? రీడ్ మోడ్, రైట్ మోడ్, తర్వాత అపెండ్ మోడ్, ఆర్ ప్లస్ మోడ్, డబ్ల్యూపీ ప్లస్ మోడ్, తర్వాత ఏ ప్లస్ మోడ్. రీడ్ అంటే ఆ ఫైల్ ని రీడ్ చేయడానికి మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాను. రైట్ మోడ్ అంటే ఆ ఫైల్ ని రైట్ చేయడానికి మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తున్నాను, బట్ ఆల్రెడీ ఏమైనా కంటెంట్స్ ఉంటే అవన్నీ ఎరేజ్ అవుతాయి. ఆ ఫైల్ ని రైట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను అపెండ్ మోడ్, బట్ ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్స్ ఎరేజ్ కాకుండా లాస్ట్ నుంచి యాడ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ ఏ మోడ్. ఆర్ ప్లస్ అంటే రీడ్ ప్లస్ రైట్ చేయడానికి, ఇదేమో రైట్ ప్లస్ రీడ్ చేయడానికి, ఇది అపెండ్ ప్లస్ రీడ్ చేయడానికి. ఇలా కాకుండా ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్స్ తోటి, ఎప్పుడైతే మీరు టెక్స్ట్ ఫైల్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతారో ఇవి ఈ మోడ్స్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ అలా కాకుండా బైనరీ ఫైల్స్ తోటి మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆర్బి మోడ్ యూజ్ చేస్తారు, డబ్ల్యూబి మోడ్, ఏబి మోడ్, ఆర్బి ప్లస్, డబ్ల్యూబి ప్లస్, ఏబి ప్లస్. యా, ఫాలోయింగ్ రైట్? Yeah, this is Yes, all. sir. Yeah, this is all about opening file modes. దాని తర్వాత ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయడం. క్లోజ్ చేయాలనంటే ఇలా జస్ట్ ఎఫ్ క్లోజ్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా యూజ్ చేస్తారు. క్లోజ్ చేస్తే మీకు మొత్తం ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ ని లాస్ట్ కి క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దానికి అదేం తీసుకుంటుందంటే దాని సింటాక్స్ ఏంటిదంటే ఇది ఇంటి ఎఫ్ క్లోజ్ ఆఫ్ ఫైల్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ whenever I am opening the file, then just first I have to create the file pointer fptr, and after this one, after creating the file pointer, then by using this file pointer I am opening the file by using fopen function. It is taking two parameters, name of the file that I want to open, దాని ఫుల్ పాత్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. డెస్క్టాప్ ఉంది అనుకోండి సి డెస్క్టాప్ అట్లా, లేకపోతే ఈ డ్రైవ్ లో ఉంది అనుకో ఈ కోలన్ అట్లా యూజ్ చేయాలి, ఈ స్లాష్ యూజ్ చేయాలి, ఆ ఫైల్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి. తర్వాత మోడ్ అనేది, ఆ మోడ్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. టోటల్ 12 మోడ్స్ ఉన్నాయి, బట్ జనరల్ గా టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అంటే 6 మోడ్స్. దట్ ఈస్ రీడ్ మోడ్, రైట్ మోడ్. మొత్తం ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసి దాంతో ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలంటే ఎఫ్ క్లోజ్ ఆఫ్ ఎఫ్పిటిఆర్. ఏదైతే ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేశారో ఆ ఫైల్ పాయింటర్ తోటి క్లోజ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఫైల్ ని. దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్. దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ పాయింటర్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్. For opening the file, it will take two parameters, name of the file that I want to open, and in which mode you want to open. Whether you want to read the contents, R mode అనేది ఇచ్చేసాను. Whether you want to write with erase of all the contents, write mode. Whether I want to add at the end, then append mode. Whether I want to use for both reading and writing, R plus mode. Writing and reading, W plus mode. అపెండింగ్ అండ్ రీడింగ్ ఏ ప్లస్ మోడ్. ఇలా ఏదైతే మోడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ మొత్తం ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత, అంటే ఆపరేషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ ఫైల్లోకి డేటాని ఎంటర్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఆ ఫైల్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ కి క్లోజ్ చేయాలంటే క్లోజింగ్ ద పాయింటర్ బై యూజింగ్ ఎఫ్ క్లోజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేశారు, దాన్ని ఓపెన్ చేశారు, రీడ్ మోడ్ లో క్లోజ్ చేస్తున్నారు. క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్, రైట్? యా, Yes, sir. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ టు మీరు ఒకవేళ సి లాంగ్వేజ్ రైట్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్ అండ్ క్లోజ్ ద ఫైల్ అని ఇచ్చారనుకో, జస్ట్ ఇది సింపుల్ యాష్ ఇంక్లూడ్ షేవర్డ్ వైడ్ మెయిన్ కానీ ఇంట్ మెయిన్ అని రాయని, ఇక్కడ వైడ్ మెయిన్ ఎందుకంటే రిటర్న్ అనేది లేదు కాబట్టి వైడ్ మెయిన్. సో ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేశాను, ఎఫ్ ఓపెన్ ద్వారా ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఇది డైరెక్ట్ గా ఇలా ఇవ్వచ్చు, బట్ అది స్పెసిఫిక్ గా డెస్క్టాప్ మీద ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు సి యూజర్స్ డెస్క్టాప్ పైన ఒక టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఉంది అనుకో, టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఇట్లా ఇవ్వాలి. అప్పుడు యాక్చువల్గా డబుల్ స్లాష్ ఇవ్వాలి, సి లాంగ్వేజ్ లో సింగిల్ స్లాష్ పనిచేయదు. సో సి యూజర్స్ డెస్క్టాప్ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ అంటే ఆ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీని రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ఫైల్లో నేను ఏవైనా కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చాను డేటా, బట్ నేను అదంతా రాయలేదు, ఆ లాజిక్ రాయలేదు, రైట్ చేయాల్సిన డేటా అదంతా డైరెక్ట్ గా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్లోజింగ్ ద ఫైల్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ ఏం చేయొచ్చు. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను, క్లోజ్ చేయాలంటే ఎఫ్ క్లోజ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో నేనేం చేయొచ్చు, ఆ ఫైల్లోకి డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు,
ఆ ఫైల్లోకి డేటాని రైట్ చేయొచ్చు. వీటినే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. వాటి కోసం మనకి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫంక్షన్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇలా అన్నట్టు. ఓకే, సో లైక్ ఇక్కడ ఎఫ్పి అని ఇచ్చాను, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఓపెన్ చేయమని చెప్తున్నాను, ఓపెన్ చేశాను. చేసిన తర్వాత జస్ట్ దాన్ని ఓపెన్ చేశాను, ఫైల్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వైల్ 1 సిహెచ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యారెక్టర్ని ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను. చేసిన తర్వాత యా, సో పుట్సి ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ చేసింది, అందుకే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకుంటా. సో యా, వైల్ సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ యాక్చువల్గా నాకు ఎఫ్ గెట్ సి ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది తీసుకున్నాను, సిహెచ్ పుట్ క్యార్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓవర్ హియర్, సో ఇక్కడ నాకు ఏంటిదంటే సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. ఓకే, సో సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయినంత వరకు ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తానంటే ప్రింట్ ఆఫ్ %c comma ch. So now I'll save this program, and after saving this program I'll compile this. Why it is not displaying the contents? Okay, so first test.txt. so test.txt అనే ఫైల్ ఉంది, దాని లోపల వెల్కమ్ అనే టెక్స్ట్ ఉంది. సో వెల్కమ్ ఉన్నది తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సో ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేశాను, క్యారెక్టర్ సిహెచ్ అని తీసుకున్నాను, ఎఫ్ ఓపెన్. సో ఎఫ్ గెట్ సి ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్. సో ఆ ఫైల్ పాయింటర్ లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది, ఎఫ్ గెట్ సి. సిహెచ్ ఈక్వల్ గెట్ క్యార్ అంటేనేమో దాని ద్వారా మనం ఓన్లీ తీసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. సో సిహెచ్ ఈక్వల్ గెట్ క్యార్, సిహెచ్ ఈక్వల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయినంత వరకు బ్రేక్ అవుతుంది, ఎల్స్ అయితే పుట్ సి పెట్టేస్తున్నాను, ఎఫ్ క్లోజ్. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎఫ్ గెట్ సి ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ అంటే మనము ఆ ఫైల్ లోపల ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఒక క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తున్నాను. అది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయితే సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. ఓకే, సిహెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్గా నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టాలి ఇక్కడ. ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే లాస్ట్ కి ఆ ఫైల్ యొక్క, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఉంది అనుకో, దీంట్లో ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎప్పుడు అవుతుందని అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ యొక్క కర్సర్ అనేది ఇక్కడికి రాగానే, అంటే ఈ కర్సర్ అనేది ఇక్కడికి రాగానే దాని ఆటోమేటిక్ గా దాని ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అన్నట్టు. ఆ కర్సర్ లో ఆ ఫైల్ లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ అన్ని అయిపోతే దాన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అని అంటారు. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ నేను ఐ విల్ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్లీ www ఎందుకు అట్లా, సిహెచ్ ఫస్ట్ సిహెచ్ డబ్ల్యూ వస్తుంది, డబ్ల్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్, ట్రూ కాబట్టి డబ్ల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఫైల్ పాయింటర్ అనేది మూవ్ కావట్లేదు, నెక్స్ట్ దానికి మూవ్ కావట్లేదు, అంటే డబ్ల్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ కాబట్టి డబ్ల్యూ అని ప్రింట్ అవుతుంది, మళ్ళీ డబ్ల్యూనే ప్రింట్ అవుతుంది, డబ్ల్యూనే అంటే నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే కావట్లేదు. యా, ఎందుకనంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ అగైన్. సో వైల్ 1 అని ఇవ్వాలి, వైల్ 1 ఇక్కడ దిస్ వన్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, యా, ఎందుకంటే బికాస్ ఫస్ట్ డబ్ల్యూ అని తీసుకుంటుంది బానే, డబ్ల్యూ అని తీసుకొని దాని తర్వాత సెకండ్ క్యారెక్టర్ రీడ్ కావట్లేదు అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ కాకపోతే దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్తుంది, మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ అట్లా కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు మాక్సిమం. రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ఫినైట్ లూప్ ఓన్లీ. వైల్ 1 ch not equals to end of file %c. యా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒకవేళ వైల్ 1 ఇచ్చాను. యా రైట్, ఇదే కోడ్ రాయాలి అప్పుడే నాకు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటిదంటే ఇఫ్ ch ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయితే దాంట్లో నుంచి బయటికి రమ్మని చెప్తాను, బ్రేక్, ఎల్స్ దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అంతే. యా, నౌ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే I'll show this one. Now you will be getting the correct output. I'll compile this program. I'll run. So welcome అని వచ్చింది కదా. Yeah, all of you following, right? Sir.
సో ఇప్పుడు నాకు ఎస్ సార్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఈ టెక్స్ట్ ఉంది, ఇదంతా టెక్స్ట్ ఉంది. అది ఎక్కడ ఉందంటే ఈ టెస్ట్ డాట్ దాంట్లో ఉంది. ఇది ఒక చూడండి, సమ్ లైన్స్, చాలా లైన్స్ ఆఫ్ నాట్ అప్లోడెడ్ అని, నాట్ అప్లోడెడ్ ఎనీ సర్టిఫికేట్స్, ఇట్లా సంథింగ్ ఒక టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. సో ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, ఇది ఒక సి లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సి లాంగ్వేజ్, ఇది ఒక టెస్ట్ అనేది ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అందులో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని రీడ్ చేస్తున్నా. సో జస్ట్ సి యూజర్స్ డెస్క్టాప్ టెస్ట్ డాట్ సి, దానికోసం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఫైల్ మోడ్ ని ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, క్యారెక్టర్ సిహెచ్, దాని తర్వాత ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఆ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఏముంది, దాంట్లో సమ్ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇలా నాట్ అప్లోడెడ్ సర్టిఫికేట్స్, ఇవన్నీ ఏదో సంథింగ్ ఉంది, ఆల్రెడీ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి. ఉన్న తర్వాత నౌ ఏం చేస్తున్నా అంటే వైల్ 1 అంటే దాన్ని రిపీట్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకుంటున్నాను. సో క్యారెక్టర్ ని ఒక ప్రోగ్రామ్ ని నేను రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసిన. రీడ్ మోడ్ అంటే ఏంటిది, నథింగ్ బట్ ఐ విల్ రీడ్ ద కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్. ఆ ఫైల్ నుంచి నేను కంటెంట్స్ రీడ్ చేయొచ్చు, బికాస్ ఐ ఓపెన్ ద ఫైల్ ఇన్ ద రీడ్ మోడ్. సో ఇప్పుడు నేను రీడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే దేర్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ కార్డ్ ఎఫ్ గెట్ సి. ఒకటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం రీడ్ చేయాలంటే ఎఫ్ గెట్ సి. బట్ అట్లా కాకుండా గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేయాలనుకుంటే ఎఫ్ గెట్ ఎస్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. అలా కాకుండా మీరు ఒక పర్సంటేజ్ అంటే ఏమైనా ఇంటీజర్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కానీ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. బట్ నేను ఇక్కడ గెట్ సి అంటే ద్వారా ఒక క్యారెక్టర్, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా. ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ మొత్తం ఫైల్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ అన్ని ఆ ఫైల్ ఎప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇందులో ఉన్న అన్ని అయిపోయేంత వరకు, అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ లో, దీని తర్వాత డేటా ఏం లేదు కదా, ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అన్నట్టు. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ పాయింటర్, మీరు ఒక కర్సర్ కనిపిస్తుంది కదా, బ్లింక్ అయిపోతుంది కదా, దట్ ఈస్ యువర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. ఆ కంటెంట్స్ అన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అన్నట్టు. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అని అంటాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయినంత వరకు, ఒకవేళ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయితే బ్రేక్ అంటే బయటికి వచ్చేస్తుంది, లూప్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. బ్రేక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, బ్రేక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు whenever that condition is false, condition is true, then it automatically comes out of the loop. సో అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ బయటకు వస్తుంది. బట్ కానంత వరకు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రింట్ చేస్తున్నా, ప్రతి క్యారెక్టర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ద కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్. ఒక ఫైల్ నుంచి కంటెంట్స్ రీడ్ చేయడానికి ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్. సో కంపైల్ చేశాను, ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో అవుట్పుట్ చూడండి, అలా సి కెన్ యూ అబ్జర్వ్, ఆ ఫైల్లో ఉన్న అన్ని వచ్చాయి కదా మనకి. యా అవుట్పుట్ ఏమొచ్చేది, నాట్ అప్లోడెడ్ ఎనీ సర్టిఫికేట్స్, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం వచ్చేసింది కదా, లాస్ట్ కి 5,28,000. సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే అవుట్పుట్ లాస్ట్ లో 5,28,000. అంటే దీనివల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ద కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్ యా, this is a program that is used to read the contents from the file. సో మీరు ఇది కావాలనుకుంటే నేను ఇది మీకు దాంట్లో పంపిస్తాను. సో ఐ సెండ్ in the group, or I will send this particular program in the Google Classroom. Okay, so this is a program which is used to read the contents from the file. So నేను ఫస్ట్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను, తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని ఆ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేస్తున్నాను, దాన్ని నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అంతే. కీబోర్డ్ పై మన మానిటర్ పైన డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. అది ఎప్పటివరకు రిపీట్ చేస్తున్నాను అంటే సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయినంత వరకు. ఒకవేళ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయినందుకు బ్రేక్ చేస్తాను. ఇది రీడ్ చేయడానికి. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్, I will save this by using file read.c. okay, this is a program, and ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి రెండు పారామీటర్స్, ఒకటి ఏ ఫైల్ అయితే ఓపెన్ చేయాలో దాన్ని ఇస్తున్నాను, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఇన్ విచ్ మోడ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్, అంటే అది రీడ్ మోడ్, రైట్ మోడ్, అది అప్ అండ్ మోడ్ అది. అండ్ దాని తర్వాత చేసిన తర్వాత నేను దాన్ని జస్ట్ గెట్ సి ద్వారా ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్స్ రీడ్ చేస్తున్నాను, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేస్తున్నాను. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో ఫస్ట్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడము, ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయడానికి మధ్యలో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే రీడ్ గానీ రైట్ గానీ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. రీడ్ చేయాలంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ యువర్ ఎఫ్ గెట్ సి సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం, ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ గెట్ ఎస్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఫైల్. ఒక ఫైల్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేయాలంటే ఈ 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఎఫ్ గెట్ సి సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం, అందుకని క్యారెక్టర్ సిహెచ్ తీసుకున్నాను, ఒకటే క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం. ఎఫ్ గెట్ ఎస్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎట్ ఏ టైం అన్నప్పుడు గెట్ ఎస్. ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ అంటే స్కాన్ఎఫ్, నార్మల్ స్కాన్ఎఫ్ ద్వారా పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ అట్లా పెట్టినట్టు చేయొచ్చు ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్. సో
ఇది నేను ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయినంత వరకు చెక్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ వైల్ 1 అంటే ఇన్ఫైనైట్ లూప్ లో ఉంటుంది, బట్ దాని నుంచి బయటికి రావడానికి ఏదో ఒక కండిషన్ ద్వారా చేయాలి. సో అందుకని సిహెచ్ ఈక్వల్ మనం తీసుకున్న క్యారెక్టర్ కనుక లాస్ట్ ఫైల్ అయింది, లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఆటోమేటిక్ గా బ్రేక్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ నేను దాన్ని ఐసీస్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రోగ్రామ్, ఫైల్ రీడ్. ఇదే మనము ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ ఫైల్ రైట్ అని తీసుకున్నాం. సో ఫైల్ రైట్. సో ఫైల్ రైట్ ఏంటిదంటే, నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైల్ అండర్ స్కోర్ రైట్ డాట్ సి. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేశాను, ఒక క్యారెక్టర్ సిఎస్ తీసుకున్నాను, ఎఫ్ ఓపెన్. బట్ ఇప్పుడు నేను ఫైల్ లోకి రైట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏ మోడ్ యూజ్ చేయాలి చెప్పండి? ఏమంటారు? W. డబ్ల్యూ. వెరీ గుడ్. డబ్ల్యూ అని యూజ్ చేయొచ్చు, డబ్ల్యూ ప్లస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ప్లస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఏ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఏకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు డబ్ల్యూ మేడ్ యూజ్ చేస్తాను. సో డబ్ల్యూ మేడ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత వైల్ 1. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై గెట్ క్యార్, ఒక క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేయమని చెప్తున్నాను. అంటే అది గెట్ క్యార్ ద్వారా ఫంక్షన్ ద్వారా చేయొచ్చు, లేకపోతే మీరు స్కాన్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ సి ఆంపర్సెంట్ సిహెచ్ అని మీ ఇష్టం ఏదైనా ఎంటర్ క్యారెక్టర్. ఓకే. సో దీనికి ముందర ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే వాట్ ఇస్ ద ఎంటర్ ద క్యారెక్టర్, enter the character, enter the character you want to store in file. ఫైల్ లోకి నేను పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను క్యారెక్టర్. ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటిదో ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను. దాన్ని గెట్ క్యార్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీరు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, స్కాన్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆంపర్సెంట్ సిహెచ్ ఏదైనా మీరు గెట్ క్యార్ ఇచ్చాను. ఆ సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయితే సేమ్ బ్రేక్. అదే నెక్స్ట్ ఎల్స్ అయితే ఇక్కడ నేను యూజ్ చేయాల్సింది ప్రింట్ ఆఫ్ కాదు, ఎఫ్ పుట్ సి అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఎఫ్ పుట్ సి, ఇట్ విల్ టేక్ 2 పారామీటర్స్ సిహెచ్ కామా ఫైల్ పాయింటర్, దట్ ఈస్ ఎఫ్పి. ఇదే అండి. సో వన్స్ దట్ ఈస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఓవర్, దెన్ ఐ క్లోజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. సో ఐ కంపైల్ చేస్తున్నాను. సో నో ఎర్రర్స్, ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎంటర్ ద క్యారెక్టర్ అంటే డబ్ల్యూ ఇచ్చాను. మళ్ళీ enter the character that you want to store. Well, W E L C O M E. ఇక్కడ నేను EOF అని ఇస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. కంట్రోల్ Z అని ఇవ్వాలనుకుంటా. కంట్రోల్ Z ఇస్తే మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడండి. ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టెస్ట్. చూడండి ఇక్కడ. అలా యూ అబ్జర్వ్ రైట్? కెన్ యూ అబ్జర్వ్? Yes, sir. సో ఆ ఫైల్ ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ డాట్ దాంట్లోకి నేను సి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నేను ఏం చేస్తున్నాను, దాంట్లోకి డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాను అంతే. బట్ దీంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్స్ ఎరేజ్ అయిపోయినాయి కదా, దట్ ఈస్ యువర్ డబ్ల్యూ మోడ్. బట్ అలా కాకుండా నేను ఏ మోడ్ అని ప్లే చేస్తే దట్ ఈస్ అపెండ్ మోడ్. ఇప్పుడు నేను కంపైల్ చేసి మళ్ళీ ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ ఐ రన్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ G అని ఇస్తున్నాను. T T M A S A B T A N K. ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ రావాలంటే కంట్రోల్ Z అని ప్రెస్ చేయాలి, అప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, నౌ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ టెస్ట్. ఈ వెల్కమ్ EOF తర్వాత నుంచి యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ GPT మస్ట్ టైం కదంతా. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అపెండ్ మోడ్. అపెండ్ మోడ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్స్ ఎరేజ్ కాకుండా ఎండ్ లో యాడ్ అయిపోతాయి. బట్ అట్లా కాకుండా మీరు ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ గివ్ దిస్ యాజ్ డబ్ల్యూ మోడ్ అని చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఎంటర్ ద క్యారెక్టర్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఇన్ ఫైల్, గెట్ క్యార్, పుట్ సి ఆఫ్ సిహెచ్ కామా ఎఫ్పి. ఓకే. యా, నౌ ఐ విల్ కంపైల్ అండ్ ఐ విల్ రన్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే www 3W చేసి కంట్రోల్ చేయడానికి చూడండి ఇక్కడ. నౌ ఐ షో దిస్ వన్. సో 3Ws వచ్చింది, ఎరేజ్ అయిపోయినాయి కదా అందులో ఉన్న కంటెంట్స్. యా Yes, sir. యా, దిస్ ఈస్
ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, మీరు సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఒక ఫైల్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ డన్ బై యూజింగ్ ఏ స్పెషల్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫైల్స్. ఇక్కడ ఫైల్స్ అంటే ఏంటిదంటే దాని అర్థం టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనవచ్చు, బైనరీ. ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ నేను టెక్స్ట్ ఫైల్స్ గురించే చూపిస్తున్నాను, నార్మల్ సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్. బట్ మీరు సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఒక మూవీ ఫైల్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. దాంట్లో మనకి ఏంటంటే బైనరీ మోడ్ లో ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే రైట్ బైనరీ మోడ్, రీడ్ బైనరీ మోడ్, అవి బైనరీ ఫైల్స్ కావాలి. బట్ ఇక్కడ నేను సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కాబట్టి ఆర్ మోడ్ కానీ ఆర్ ప్లస్ మోడ్. సో మోస్ట్లీ విల్ యూజ్ ఆర్ ప్లస్ మోడ్, బికాజ్ ఆర్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తే మీరు బోత్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ రెండు చేయొచ్చు కాబట్టి. సో అదే ప్రోగ్రామ్ లో రీడ్ చేయొచ్చు, అదే ప్రోగ్రామ్ లో రైట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ తీసుకుంటున్నాను, దాన్ని నేను పుట్ సి ద్వారా పెడుతున్నాను. ఇది సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఏం చేయాలంటే ఇది అట్లా సింగిల్ క్యారెక్టర్ చేయడం వెరీ డిఫికల్ట్. సో అందుకని నేను గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏం చేయాలంటే ఎఫ్ పుట్ సి అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను అంతే. ఓకే, సో ఎఫ్ పుట్ సి ఫంక్షన్ ద్వారా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ సిహెచ్ ఆఫ్ 50 అని తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఏంటి సిహెచ్ ఆఫ్ 50 వైల్ 1. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే వైల్ 1 ఇదంతా అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో నేను మోడిఫికేషన్ చేయను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ రీడ్ అండ్ రైట్. సో ఇప్పుడైతే క్లియర్ అయింది కదా మీకు, రీడ్ ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తాం, రైట్ ఆపరేషన్ అలాగే క్లియర్, రైట్? Yes, sir. యా, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నేను తర్వాత పంపిస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యా. సో ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన మన ప్రోగ్రామ్ ఏమో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు put the characters into the file. Okay, so f put c గాని లేదా put c అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ f put c అనేది మోస్ట్లీ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ reading the character. So reading the character, yeah. So reading and writing into the text file. So reading and writing into the text file we use different functions like fprintf. So reading and writing, so రైటింగ్. సో రీడింగ్ కోసం ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ టైం అయినప్పుడు గెట్ సి, ఎఫ్ గెట్ సి. గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయినప్పుడు ఎఫ్ గెట్ ఎస్. అదే ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇది. నెక్స్ట్ రైటింగ్, దానికి తగ్గట్టు ఎఫ్ పుట్ సి ఆర్ ఎఫ్ పుట్ ఎస్ ఆర్ ఎఫ్ రైట్, ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్. ఈ 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈజ్ ఫైల్ పాయింటర్. ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇలా మీరు ఎంటర్ నెంబర్, ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేసేసి దాన్ని మీరు పాయింటర్ లోకి పంపించాలనుకుంటే ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. నార్మల్ గా ఒక నెంబర్ ని మీరు కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకొని దాన్ని మీరు ఫైల్ లోకి పంపించాలనుకుంటే ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ ఆఫ్ fptr, %d, నెంబర్ అంటే మీరు ఏదైతే నెంబర్ తీసుకున్నారో దాన్ని మీరు దీంట్లో పంపించచ్చు. సో ఇట్లా నార్మల్ గా ఒక ఫైల్ పాయింటర్ ఓపెన్ చేశారు, దాన్ని రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశారు. దాని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక నెంబర్ ని ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను, ఆ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేయమని చెప్పేసి ఆ నెంబర్ ని కానీ, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేయమని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఒక స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేయమని చెప్పొచ్చు, ఒక ఫ్లోట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయవచ్చు, ఒక క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. వాటన్నిటిని మీరు ఒక ఫైల్ లోకి పంపించాలనుకుంటే ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. ఇలా అలా ఫాలోయింగ్. Yes, sir. యా, నార్మల్ గా ఒక ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేయాలి. దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే సేమ్ థింగ్, ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, తర్వాత రైట్ మోడ్ అదా. దాని తర్వాత మీరు ఇలా ఏదైనా కీబోర్డ్ ద్వారా మీరు ఎంటర్ చేసిన నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, కీబోర్డ్ ద్వారా మీరు ఒక నెంబర్ని ఎంటర్ చేయమని చెప్పాను, లైక్ ఇంట్ నెంబర్, తర్వాత క్యారెక్టర్ సిహెచ్, తర్వాత ఫ్లోట్ ఎఫ్. ఈ 3 వాల్యూస్ మీరు కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకున్నారు, లైక్ స్కాన్ ఆఫ్ %d, %c, %f అని చెప్పేసి. వాటిని మీరు దాంట్లో పంపించాలి, ఫైల్లోకి పంపించాలనుకుంటే ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. ఎఫ్ ప్రింటర్ ఇట్ విల్ టేక్ fptr, %d, %c, %f, n, ch, f ఇట్లా ఇస్తారు అన్నట్టు. క్లియర్? ఇలా కీబోర్డ్ ద్వారా మీరు తీసుకున్న వాల్యూస్ ఏవైనా కానీ ఫైల్లోకి పంపించాలనుకుంటే ఎఫ్ ప్రింట్ఎఫ్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫైల్ పాయింటర్, సెకండ్ వన్ % ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వన్. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఇలా 10 ఉంది, తర్వాత 25.6 ఉంది, తర్వాత w అనేది ఉంది, వీటిని ఇది ఫైల్లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. test.txt అన్న ఫైల్లో ఉంది. దీంట్లో నుంచి నేను ఇంటీజర్ తీసుకోవాలనుకుంటే, లేకపోతే ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకోవాలనుకుంటే, లేకపోతే క్యారెక్టర్ వాల్యూ తీసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు నేను fscanf అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. లైక్ fscanf fptr %d, %, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ కాబట్టి నెంబర్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. దెన్ ఆటోమేటిక్గా నేను దీంట్లో ఏదైతే ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉందో అది బయటకు వస్తుంది, దాన్ని డైరెక్ట్గా నేను ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వన్. అండ్ మీరు
ఒక రీడ్ అండ్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ ద బైనరీ ఫైల్స్ అన్నప్పుడు ఎఫ్ రీడ్ ఎఫ్ రైట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓన్లీ బైనరీ ఫైల్స్ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో ఉంటాయి, వాటిని బైనరీ ఫైల్స్ అంటారు. సో బైనరీ ఫైల్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేయాలంటే ఎఫ్ రీడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము. బైనరీ ఫైల్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని రైట్ చేయాలంటే ఎఫ్ రైట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇవి రెండు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎఫ్ రైట్ ఎఫ్ రీడ్. ఇది మీకు జనరల్ గా బైనరీ ఫైల్స్ అంటే మనము గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నప్పుడు ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో బైనరీ ఫైల్స్ మీరు చేయని అవసరం లేదు, రీడింగ్ ఎఫ్ రీడ్ ఎఫ్ రైట్ అవసరం లేదు. మీకు జనరల్ గా ఎఫ్ గెటెస్ ఎఫ్ పుటెస్ కానీ మీ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎఫ్ గెటెస్ ఎఫ్ పుటెస్ కానీ అడుగుతారు, లేకపోతే ఎఫ్ గెట్ సి ఎఫ్ పుట్ సి, ఈ రెండే, ఇవే ఎక్కువ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఈ రెండు. ఈవెన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడా అడగరు. బట్ మోస్ట్లీ మనకి ఏంటిదంటే ఫైల్ ఎఫ్ గెట్ సి ఆర్ ఎఫ్ గెట్ ఎస్, లేదా ఎఫ్ పుట్ సి ఆర్ ఎఫ్ పుట్ ఎస్, ఇవి యూజ్ చేస్తారు, ఇవే ఎక్కువ అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఎఫ్ గెట్ ఎస్ ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, ఒకటే క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం కాకుండా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవాల్సినప్పుడు నేను ఎఫ్ గెటెస్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫైల్ పాయింటర్ ఉంది, ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాను, దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు మనం రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. లైక్ ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇది ఎప్పుడు రిటర్న్ అవుతుందంటే ఆ ఫైల్ అనేది ఎండ్కి రీచ్ అవునప్పుడు. సో దాని ద్వారా కూడా చేయొచ్చు, ఇఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎల్స్ ఎఫ్ గెట్ ఎస్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో లైక్ ఇంత ముందు ఉన్నది ఎఫ్ గెట్ క్యార్ అనే ద్వారా చేశారు కదా. సో ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ మీకు పంపిస్తాను. ఇదేమో ఎఫ్ రీడ్ చేయడానికి, ఇదేమో రైట్ చేయడానికి. ఈ రెండు అర్థమైనాయి కదా మీకు? ఇది ఒక ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేశాను, దాన్ని ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం తీసుకొని దాన్ని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అంటే దీని ద్వారా ఏంటంటే ఇది ఎఫ్ గెట్ సి అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం, ఫైల్లో ఉన్నటువంటి సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం రీడ్ చేస్తుంది. అది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయినంత వరకు, ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని బ్రేక్ చేసేసి బయటకు వచ్చేస్తాం, లేకపోతేనేమో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడేమో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని నేను రీడ్ చేసి కీబోర్డ్ ద్వారా రీడ్ చేసి దాన్ని నేను ఫైల్లోకి పంపిస్తున్నాను కాబట్టి ఎఫ్ పుట్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇట్లా కాకుండా నేను ఎట్ ఏ టైం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఒక స్ట్రింగ్ ని డైరెక్ట్ గా నేను ఫైల్లోకి పంపించాలనుకోండి, దెన్ దానికోసం ఎఫ్ పుటెస్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. అది ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే ఐ విల్ సేవ్ ఎఫ్ పుటెస్ డాట్ సి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. సో దీనికోసం క్యారెక్టర్ సిహెచ్ ఆఫ్ సంథింగ్ 100 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను, 100 క్యారెక్టర్స్. సో ఇప్పుడు వైల్ దిస్ వన్ మినిట్, వైల్ 1, యా రైట్, వైల్ 1, యా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది, యా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీని ద్వారా ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని నేను దాంట్లోకి ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నాను కాబట్టి రైట్ మోడ్ కానీ రీడ్ ప్లస్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ ఇన్ ఫైల్. సో ఏదైతే స్ట్రింగ్ ని మీరు ఫైల్లో ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ స్ట్రింగ్ ని ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో స్ట్రింగ్ ద్వారా అంటే గెటెస్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు. సో గెటెస్ ఆఫ్, ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎస్టీఆర్ అని తీసుకుంటాను. గెటెస్ ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, నేను ఏదైతే స్ట్రింగ్ లో ఏదైతే ప్లేస్ చేద్దాం అనుకున్నానో దాన్ని నేను కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది. అదేం చేస్తుందంటే ఫైల్ పాయింటర్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వచ్చేంత వరకు అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బ్రేక్ చేస్తాను, లేకపోతేనేమో ఇక్కడ నేను ఎఫ్ పుట్ సి అని యూజ్ చేయను, ఎఫ్ పుట్ ఎస్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. ఎఫ్ పుట్ ఎస్ ఇది ఏం చేసుకుంటుందంటే ఏదైతే స్ట్రింగ్ ని పంపిద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ స్ట్రింగ్ ని ఫస్ట్ పారామీటర్ లాగా తీసుకుంటుంది, సెకండ్ ఏమో ఫైల్ పాయింటర్ తీసుకుంటుంది. సో దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఐ విల్ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. యా, ఇక్కడ నేను సెమికోలన్ పెట్టలేదు అందుకనే ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఐ విల్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎఫ్ పుట్ ఎస్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ అని ఇక్కడ తప్పు రాశాను నేను.
printf. Okay, printf. Okay, right. Printf, enter the string. Yeah, right. So I'll save this program and I'll compile this. Yeah, no errors, no warnings. Now I will run this program. So you can enter the string you want to place into the this one. So what I will do is, we are learning files concept in C programming. రాసేసి ఎంటర్ కొట్టాను. ఇక్కడ కంట్రోల్ Z ప్రెస్ చేసి వైట్ gets str. Okay, while 1 minute, if f end of file pointer అయితే break, else 1 minute. Is there any error? I think directly I can place. Okay, not required this one. ఇదంతా అవసరం లేదు దీనికి. డైరెక్ట్గా నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎఫ్ పుటెస్ ఆఫ్ ఇది స్ట్రింగ్ తీసుకున్న తర్వాత directly I will compile this program. I will run this. Yeah, we are learning files. సో జస్ట్ మీరు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రాదు, బట్ మీరు ఇక్కడ ఒకసారి ఆ టెస్ట్ డాట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి చూడగానే చూడండి, ఎవ్రీవన్ కెన్ అబ్జర్వ్, రైట్? Yes, sir. సో ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పుట్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం అంటే ఎఫ్ పుట్ సి అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను. బట్ అట్లా కాకుండా ఎట్ ఏ టైమ్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ టు ద ఫైల్, దెన్ ఐ విల్ యూజ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నేను str of 1000 అని యూజ్ చేశాను. str of 1000 అని యూజ్ చేసేసి str of 1000 అంటే 1000 క్యారెక్టర్స్ వరకు తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు కంపైల్ దిస్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. రన్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే what I will do over here is, 1 minute, mouse is not working. Yeah, so what I will do over here is, just we are left with one more concept. సో ఇదంతా నేను ఇలా కాపీ చేసేసి, సో జస్ట్ so I think it is not taking the entire thing. Okay, so anyway, so ఇప్పుడు నాకు ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది ఫైల్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్. క్లియర్? అలాగే క్లియర్, రైట్? సో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఓపెన్. సో క్లియర్, రైట్? దిస్ fputs ఫంక్షన్ అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో కీబోర్డ్ నుంచి దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఫైల్ పాయింటర్ లోకి ప్లేస్ చేయొచ్చు. క్లియర్? Yes, sir. సో fputs దీనిలాగానే మీరు getS ఫంక్షన్ తీసుకోవచ్చు. getS ఫంక్షన్ fgetS ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకటే క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం అంటే fgetc. బట్ అట్లా కాకుండా మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఎట్ ఏ టైం రీడ్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు multiple values, whenever you want to read multiple values, then we'll use this particular getS function. సో దానికోసం ఏంటిదంటే ఇక్కడ మీరు సో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రింగ్ ని ఏం రీడ్ చేయట్లేదు. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ స్ట్రింగ్ ని మీరు దేంట్లో ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దానికోసం ఒక తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఫైల్ ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. సో మీరు రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు ఏంటిదంటే ఆ కోడ్ యూజ్ చేయాలి. సో దట్ వైల్ 1. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే వైల్ 1 అంత వరకు. సో ఇక్కడ మీరు ఏంటిదంటే ఇఫ్
ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ అయితేనేమో బ్రేక్ చేస్తారు, ఎల్స్ ఇక్కడ మీరు ఎఫ్ గెటెస్ ఆఫ్, ఈ ఎఫ్ గెటెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ లో మీరు దేంట్లో అయితే ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది, తర్వాత ఫైల్ పాయింటర్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇది ఇప్పుడు మీరు రీడ్ చేస్తున్నారు. రీడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మీరు ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మీరు మానిటర్ పైన ప్రింట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ యువర్ పుటెస్ ఆఫ్ str. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ద కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్ యూజింగ్ fgetes ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ మీరు fgetes.c అని సేవ్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐ విల్ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. fgetes సింటాక్స్ కరెక్ట్ అయినా? fgetes యా, ఎన్ని ఇక్కడ మనకి ఎన్ని బైట్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటామో అది రాయాలి. లైక్ 50 బైట్స్, ఓన్లీ 50 క్యారెక్టర్స్ ఎట్ ఎ టైం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అదే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ సెకండ్ పారామీటర్. సో నౌ ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది. దట్ ఈస్ ఆ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్. మీరు ఇప్పుడు ఫైల్లో ఉన్నది ఏంటిది? ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్, సో దాంట్లో ఉన్నది ఇది. అలా కాకుండా నేను ఇది తీసేస్తున్నాను. ఇది తీసేసి నేను సంథింగ్ HDF ఇలా రాశాను. రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో దీంట్లో ఏముందంటే HDF సంథింగ్ ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ ఉంది. సో దీంట్లో ఏంటిదంటే 1 అంతే వరకు. ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎప్పుడు వస్తుందనంటే ఆ ఫైల్ అనేది ఎండ్ అయ్యేంత వరకు. ఎండ్ అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. అప్పుడు అక్కడ ఆడైతే బ్రేక్ అవుతుంది. లేకపోతేనేమో ఆ స్ట్రింగ్ లోకి ఒక 50 క్యారెక్టర్స్ ని రీడ్ చేయమని చెప్తున్నా ఆ ఫైల్ పాయింటర్ లో. సో అందుకని నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను. కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆటోమేటిక్ గా నాకు చూడండి HDF ఏదైతే ఇందులో ఉన్నదో అది రీడ్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది దాంట్లోకి. క్లియర్? అలాగే క్లియర్ రైట్? Yes, sir. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఏంటంటే 2 ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. దట్ ఈస్, సో మనం ఇప్పటి వరకు ఏంటిదంటే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టిల్ నౌ, దట్ ఈస్ యువర్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫైల్ ని పాయింటర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఒక పాయింటర్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే fptr ఈక్వల్ టు fopen అనే ఫంక్షన్ ఉంది. దాని ద్వారా 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏమో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, సెకండ్ పారామీటర్ రీడ్ మోడ్ రైట్ మోడ్. ఓపెన్ చేస్తున్నాను. వన్స్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ అయినప్పుడు క్లోజ్ ఆఫ్ fptr. దీని మధ్యలో మనం ఆపరేషన్స్ ఏం చేయొచ్చు అంటే రీడ్ చేయొచ్చు డేటాని ఫైల్ నుంచి, లేకపోతే రైట్ చేయొచ్చు. ఈ రీడ్ చేయడానికి ఏమో సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం అయినప్పుడు fgetc అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. అట్లా కాకుండా గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయినప్పుడు fgetes అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. అదే సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం ఆ ఫైల్లోకి రాయాలంటే fputs అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. అదే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే fputs అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. అలా కాకుండా ఒక కీబోర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ చేసి దాని నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటే fscanf ద్వారా తీసుకుంటాను. అండ్ ఇక్కడ fprintf ద్వారా నేను ఏం చేస్తానంటే కీబోర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ చేసినవి దాంట్లో ఫైల్లో ప్లే చేయాలంటే fprintf. అంటే fscanf fprintf కి మాత్రం %d, %f, %c అట్లాంటివి ఫార్మాట్ స్పేస్ యూజ్ చేసుకుంటాను. అదే అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వన్. బయోడేటా యా క్లియర్. getw ఇవి అవసరం లేదు, putw ఫంక్షన్స్. fprintf scanf, yeah, this one. And the last concept for this particular files concept is random access to a file. ఇది ఒకటి చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఒక ఫైల్ తోటి, ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా పర్మనెంట్లీ. సో ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా పర్మనెంట్లీ. సో ఫైల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా పర్మనెంట్లీ. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్, దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్. టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత బైనరీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఎనీ నోట్ ప్యాడ్ కానీ దాంతో. అండ్ రైట్ చేయాలి అని అంటే దానికోసం ఏంటిది, వీఆర్ హ్యావింగ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేది స్మాల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా మాత్రమే స్టోర్ చేయొచ్చు. సో తర్వాత దాంట్లో సీక్వెన్షియల్ గా డేటా అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. అండ్ దీంట్లో సెక్యూరిటీ అనేది ఎక్కువ ఉండదు, ఈజీగా ఎవరైనా ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. బట్ బైనరీ ఫైల్స్ అంటే 0s and 1s రూపంలో ఉంటుంది. అండ్ ఇవి ఎవరు ఈజీగా చదవలేరు, దానికోసం సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా లైక్ ఇమేజెస్ కానీ, MP3 ఫైల్స్ కానీ, లేకపోతే ఆడియో ఫైల్స్ కానీ, వీడియో ఫైల్స్ కానీ స్టోర్ చేయాలంటే బైనరీ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ బైనరీ ఫైల్స్ అనేవి సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ దాన్ని ఎవరైతే వాళ్ళు చదవలేరు, దాన్ని ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేయాలంటే దానికి స్పెసిఫిక్ గా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. అండ్ ఫైల్ పైన ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ పాయింటర్ బై యూజింగ్ దిస్ సింటాక్స్. దట్ ఈస్ file is the keyword. File is the keyword, and you are using a file pointer you are creating by using this star. And after this one, once you are creating this particular file pointer, you can do various operations like opening the file and closing the file, and read write operations you can do. So for opening the file, there is a
function that is there called fopen function undi. It will take two parameters. The first one is the name of the file that you want to open. Second one is the mode in which you want to open the file. These modes are different, like read mode, write mode, append mode, read plus mode, write plus mode, append plus mode. అండ్ బైనరీ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఆర్బి అని యాడ్ చేస్తాం, అంతే. ఆర్బి డబ్ల్యూబి అట్లా యాడ్ చేస్తాం. ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఎఫ్ క్లోజ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ ఫైల్ పాయింటర్ యాజ్ ఏ పారామీటర్. సో ఎఫ్ పాయింటర్ ఇక్కడేమో ఎఫ్పిటిఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఓపెన్ అని ఇస్తాను. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్. ఆ ఫైల్ నేమ్ కనుక మీరు ఓపెన్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ డైరెక్టరీ అన్నప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ పాత్ మొత్తం యూజ్ చేస్తారు, మోడ్ యూజ్ చేస్తారు. క్లోజ్ చేయాలంటే క్లోజ్. ఈ రీడ్ ఫంక్షన్, రైట్ ఫంక్షన్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే if I want to read the data from the file single character at a time, then getC అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. or if I want to read multiple characters, then fgetS అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. or if I want to read from the file by using format specifier అన్నప్పుడు fscanf అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. రైట్ చేయాలంటే fputC అనే ఫంక్షన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైమ్, అదే fputs దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. నెక్స్ట్ fprintf దట్ ఈస్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ద్వారా డేటా ఫైల్లోకి పంపించాలంటే. వీటన్నిటి కూడా మీరు మధ్యలో ఏమైనా చెక్ చేయాలని అనుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది చెక్ చేస్తాం నార్మల్ గా, లేకపోతే ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్. ఇలా ఈ ఫంక్షన్స్ ద్వారా మనము ఆ ఫైల్ అనేది క్లోజ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదా మీకు? Yes, sir. యా, నౌ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యూట్. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ టు ఫైల్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్ గా ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్లో డేటా ఉంది, లైక్ వెల్కమ్, లేకపోతే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ థింక్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఏ సి లాంగ్వేజ్ కోడ్, లైక్ టెస్ట్.సి అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈజ్ void main. సో ఇలా int this is a program, simple program to find the addition of two numbers, c equal to a plus b. నెక్స్ట్ printf %d c. ఇది ఒక సి లాంగ్వేజ్ ఫైల్. దీన్ని కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్ అని అంటాం, బైనరీ ఫైల్ అన్నాం, ఎందుకంటే దీన్ని సి లాంగ్వేజ్ కోడ్ ని మీరు ఈజీగా నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ టు ద ఫైల్ అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు ఫైల్స్ లో మీరు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ లైన్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తే కర్సర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు కర్సర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే ఇక్కడ అన్నట్టు కర్సర్, దీన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అని అంటారు. ఈఓఎఫ్ కానీ లేకపోతే ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ మీరు ఏదైతే ఎఫ్పి అని అంటున్నారో అదే దట్ విల్ పాయింట్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఈ ఫైల్ కి పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది. ఈ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది నేను అట్లా కాకుండా ర్యాండమ్ యాక్సెస్ అంటే నేను అట్లా కాకుండా నేను ఇక్కడికి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇలా ర్యాండమ్ గా ఆ ఫైల్ పాయింటర్ ని ఇక్కడికి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, లేదా ఇక్కడికి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ ఫైల్ పాయింటర్ ని. ఈ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది జనరల్ గా మీరు ఫైల్ పాయింటర్ ద్వారా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు యాక్సెస్ చేయొచ్చు డేటా. అట్లా కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా నాకు థర్డ్ లైన్ లో ఉన్న డేటా కానీ, లేకపోతే ఫోర్త్ లైన్ లో ఉన్న డేటా కానీ, లేకపోతే సెకండ్ లైన్ లో ఉన్న డేటా కానీ ఇలా యాక్సెస్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్. నేను ర్యాండమ్ గా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫైల్లో యాక్సెస్ చేయాలంటే దేర్ ఆర్ 3 ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ fseek అనే ఫంక్షన్ ఉంది, నెక్స్ట్ ftel అనే ఫంక్షన్ ఉంది, నెక్స్ట్ రివైండ్ అనే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఫంక్షన్స్ ద్వారా నేను డేటా అనేది జనరల్ గా ఫైల్లో డేటాని రీడ్ చేయాలని అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ కర్సర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, సెకండ్ క్యారెక్టర్, థర్డ్ క్యారెక్టర్, ఫోర్త్ క్యారెక్టర్, ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్, నెక్స్ట్ లైన్ లో, సెకండ్ లైన్ లో, థర్డ్ లైన్ లో, ఫోర్త్ లైన్ లో ఇలా వెళ్ళేసి లాస్ట్ కి ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎంత వరకు ఇలా సీక్వెన్షియల్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఒకటే క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం. అట్లా కాకుండా నేను ర్యాండమ్ గా ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక లైన్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ టు ద ఫైల్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ 3 ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఫైల్స్, దట్ ఈస్ fseek ఫంక్షన్, ftel ఫంక్షన్, రివైండ్ ఫంక్షన్. fseek ద్వారా ఏంటంటే దాన్ని ఆ ఫైల్ పాయింటర్ ని నేను కరెక్ట్ గా నాకు కావాల్సిన లైన్ దగ్గరికి మూవ్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ fseek. ftel ఏం చేస్తుందంటే ప్రజెంట్ మీ ఫైల్ పాయింటర్ ఎక్కడ ఉంది అనేది చెప్తుంది, దాన్ని టెల్, అందుకని ftel అని అంటాం దాని ఫంక్షన్. అండ్ రివైండ్ అని అంటే దాన్ని మళ్ళీ రివైండ్. ఓకే, సో 3 ఫంక్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాము. సో అలా యూ గాట్ ద ఐడియా, రైట్? Yes, sir. దేర్ ఆర్ 4 ఫంక్షన్స్ యాక్చువల్లీ వీటి ద్వారా ర్యాండమ్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటిదంటే fseek ఫంక్షన్, నెక్స్ట్ ftel, ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. యాక్చువల్లీ దీన్ని మనం ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది జస్ట్ చెక్ చేయడం కోసమే యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఫైల్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే ఇక్కడ అన్నట్టు. ఇది ఇప్పుడు మొత్తం ఫైల్లో కంటెంట్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే ఎప్పుడైతే ఫైల్లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ కంటెంట్ రీచ్ అవుతుందో దాన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అని అంటారు. ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అన్నట్టు, ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్.
దీన్నే అదర్వైజ్ ఒక కాన్స్టెంట్ ద్వారా చూడొచ్చు, దట్ ఈస్ EOF, దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. సో రివైండ్ ఫంక్షన్ సేస్ ద ఫైల్ పాయింటర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. అంటే మీరు రివైండ్ అనే ద్వారా ఏంటంటే ఈ రివైండ్ అనే టోటల్ 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్లో మీకు ఆల్రెడీ డేటా ఉంది, లైక్ వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామింగ్, వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్, దట్ టు ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ఫైల్స్. ఇట్లా మీకు ఒక సి లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఇంతకుముందే మీరు ఇప్పుడు test.txt అనేది మీరు డెస్క్టాప్ మీద ఉన్నారు కదా, దాంట్లో ఈ టెక్స్ట్ ఉంది అని అనుకున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఎప్పుడైనా కానీ కర్సర్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఉంటుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైనా కానీ స్టార్టింగ్, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కర్సర్ అనేది స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ ఉంటుంది కర్సర్. ఫస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ రీడ్ అవుతుంది, తర్వాత సెకండ్ క్యారెక్టర్. గెట్ సి ద్వారా అంటే ఏంటిదంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ గెట్ సి అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసిన అనుకోండి, అప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ డబ్ల్యూ వస్తుంది, తర్వాత ఈ వస్తుంది, ఎల్ వస్తుంది. అలా కాకుండా నేను ఎఫ్ గెట్ ఎస్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసిన అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఎస్టీఆర్ కామా ఎఫ్ గెట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ కామా 50 అని ఇచ్చాను అనుకో, ఎట్ ఏ టైం ఫస్ట్ 50 క్యారెక్టర్స్, అంటే 1 2 3 4 ఇట్లా చూసుకుంటే 50 క్యారెక్టర్స్ రీడ్ అవుతాయి. అది కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి. అట్లా కాకుండా నేను స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ నుంచి మాత్రమే డేటా రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అంటే ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఆర్ ఇక్కడ నుంచి డేటా రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అప్పుడు నేను ఎఫ్సీక్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. ఎఫ్సీక్ ద్వారా నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఎఫ్సీక్ ద్వారా ఆ ఫైల్ పాయింటర్ ని నేను స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ నేను ప్లేస్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫ్సీక్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు ఫైల్ పాయింటర్ ని, అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డేటాని నేను ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వరకు రీడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఎఫ్సీక్ ఫంక్షన్. ఎఫ్టైల్ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే, ప్రజెంట్ నా ఫైల్ పాయింటర్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉందా లేదా ఇక్కడ ఉందా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఎఫ్టైల్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే ఆల్వేస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. రివైండ్ ఫంక్షన్ అంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్న ఫైల్ పాయింటర్, ఈ ఫైల్ పాయింటర్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ దాన్ని మళ్ళీ స్టార్టింగ్ లోకి తీసుకురావాలంటే రివైండ్ ఫంక్షన్. క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్, రైట్? ఎస్ సార్. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే, సీక్వెన్షియల్ గా డేటా యాక్సెస్ కాకుండా నేను స్పెసిఫిక్ గా ఏదో ఒక ర్యాండమ్ గా డేటాని యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే, దట్ ఈస్ డన్ బై యూజింగ్ దీస్ 4 ఫంక్షన్స్. దట్ ఈస్ ఎఫ్సీక్ ఫంక్షన్, ఎఫ్టైల్ ఫంక్షన్, రివైండ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. రివైండ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, మీరు డేటాని రీడ్ చేయడం కోసం మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఈ పాయింట్ దగ్గర కర్సర్ తీసుకెళ్లారు, ఏది ఎఫ్సీక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, లేకపోతే ఇక్కడ తీసుకెళ్లారు ఎఫ్సీక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి. బట్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఫైల్ పాయింటర్ ని మళ్ళీ స్టార్టింగ్ లోకి తీసుకెళ్లాలంటే రివైండ్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో రివైండ్ ఫంక్షన్ సేస్ ద ఫైల్ పాయింటర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సో మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ రివైండ్ ఫంక్షన్ అనేది అట్లా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకి 3 ఫంక్షన్స్. ఎఫ్సీక్ ఫంక్షన్ అంటే సెట్ ద ఫైల్ పాయింటర్ టు ద స్పెసిఫైడ్ ఆఫ్సెట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో నా ఫైల్ పాయింటర్ జనరల్ గా డిఫాల్ట్ గా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, ఫైల్ పాయింటర్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది స్టార్టింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేసి అట్లా కాకుండా స్పెసిఫిక్ ఒక దగ్గర ప్లేస్ చేయాలంటే ఎఫ్సీక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ విల్ టేక్ 3 పారామీటర్స్. ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఈస్ యువర్ ఫైల్ పాయింటర్ అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ ఈస్ ఎన్ని బైట్స్. అంటే జనరల్ గా మనం దీన్ని ఎలా అంటామంటే, ఇక్కడ నాకు వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామింగ్ అని ఉంది, వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామింగ్. నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాము అని అనుకుంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 అనుకో, 22 అని ఇస్తాను. అంటే ఎఫ్సీక్ ఆఫ్ నా ఫైల్ పాయింటర్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేద్దామంటే 20 దగ్గర ప్లేస్ చేయమని చెప్తాను. దట్ ఈస్ యువర్ దిస్ వన్. ఓకే, అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మీకు? ఆఫ్టర్ 20 బైట్స్ తర్వాత నా ఫైల్ పాయింటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు. యా, క్లియర్? ఇక్కడ ఉంటుంది కర్సర్, ఫైల్ పాయింటర్ అనేది. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్, రైట్? ఎస్ సార్. యా. సో ఎఫ్సీక్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీరు ఎఫ్సీక్ ద్వారా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తారంటే, సో నేను ఫైల్ పాయింటర్ ని మూవ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, దట్ ఈస్ ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడానికి fptr = f ఓపెన్, ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసుకుంటాను, దట్ ఈస్ test.txt, రైట్ మోడ్ లో కానీ రీడ్ మోడ్ లో కానీ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పాయింటర్ ని సెట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎఫ్సీక్ ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ 20 అని ప్లేస్ చేస్తాను. ఈ 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటాను. దిస్ ఈస్ ఎఫ్సీక్ ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్. ఇప్పుడు నా పర్టికులర్ ఫైల్లో అది ఎక్కడ అంటే ఆఫ్టర్ 20 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఉంటుంది నా కర్సర్. ఇది ఒక 20 క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నాను అనుకోండి, అక్కడ కర్సర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యువర్ వన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ వెన్స్ అని అంటారు. అదేంటంటే 3 కాన్స్టెంట్స్ ఇవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ seek_set. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు. seek_current, seek_end 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ seek_set. దీన్ని ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి, 3 కాన్స్టెంట్స్. seek_set అంటే బిగినింగ్ నుంచి,
అంటే బిగినింగ్ నుంచి నా పాయింటర్ ఇక్కడ ఉండాలా, కరెంట్ అంటే కరెంట్ నేను ఇక్కడ ఉంటే దాని నుంచి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఎండింగ్ నుంచి, ఎండింగ్ అంటే ఎండింగ్ నుంచి నేను రావాలా అనేది చెప్పడం అన్నమాట. ఈ 3 కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. సో fseek will take 3 parameters. The first one is the pointer 20. ఈ 20 బైట్స్ బిగినింగ్ నుంచి అని అన్నా అనుకోండి, దెన్ seek underscore వాట్ ఈస్ దట్ వన్, seek underscore set అని ఇస్తాను, దట్ ఈస్ seek underscore set. అట్లా కాకుండా ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ నేను 20 దగ్గర ఉన్నాను, దీంట్లో నుంచి ఇక్కడ మళ్ళీ 40కి వెళ్ళాలనుకుంటే seek underscore current అని ఇస్తాను. అలా కాకుండా ఎండింగ్ నుంచి, ఎండింగ్ అంటే లాస్ట్ లో అన్నమాట, దట్ ఈస్ seek underscore end. ఈ 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు, దట్ ఈస్ fseek ఫంక్షన్. క్లియర్? All of you clear, right? Yeah, all of you following, right? Yes, sir. Yeah. సో ఫస్ట్ నేను ఏంటిదంటే రివైండ్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తుందంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉంచుతుంది. పాయింటర్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ రివైండ్ ఫంక్షన్ అనేది స్టార్టింగ్ లో ఉంచుతుంది. దాని నుంచి నేను స్పెసిఫిక్ గా నేను 0 బైట్స్ అంటే ఇది కూడా బిగినింగ్ అన్నట్టే seek underscore set, బట్ అట్లా కాకుండా ప్రజెంట్ ఉన్న దగ్గర నుంచి ఒక 3 బైట్స్ వెళ్ళాలని అనుకుంటే ఇలా ప్లే చేస్తాను. సో ఇట్ విల్ టేక్ 3 పారామీటర్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫైల్ పాయింటర్, సెకండ్ ఈస్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ బైట్స్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్, అండ్ అది కరెంట్ పొజిషన్ నుంచా, లేకపోతే స్టార్టింగ్ నుంచా, లేకపోతే కరెంట్ పొజిషన్ నుంచా, ఎండింగ్ నుంచా. ఎప్పుడైనా ఎండింగ్ నుంచి ఉన్నప్పుడు మైనస్ అని రాస్తాం, ఎందుకంటే ఎండింగ్ నుంచి మనం తర్వాత వెళ్ళలేం కాబట్టి, ఫైల్ నుంచి ఎండింగ్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ రావాలంటే మైనస్ అని రాస్తాం. అంటే ఎండింగ్ నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ ముందర అన్నమాట దాని అర్థం. అండ్ మనం ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాము ప్రజెంట్ అనేది చెప్పడం కోసం ఫైల్ పాయింటర్ ftail అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ftail క్లియర్? అలాగే క్లియర్, రైట్? యా Yes, sir. యా fseek అనే ఫంక్షన్ 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటది. ఫస్ట్ ఫైల్ పాయింటర్, సెకండ్ ఈజ్ ఆఫ్సెట్ అంటే ఎన్ని బైట్స్, అది 20 బైట్సా, 30 బైట్సా, 40 బైట్సా, 30 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత 40 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత 50 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత అది. తర్వాత వెన్స్ అంటే 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ seek underscore set అంటే బిగినింగ్ నుంచా, లేకపోతే seek underscore current కర్సర్ కరెంట్ పొజిషన్ నుంచా, లేకపోతే seek underscore end ఇదన్నట్టు. సో ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటిదనంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఆ ఫైల్లో నాకు డేటా అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, లైక్ వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామింగ్ ఇలా ఉంది, వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామింగ్. సో ఇప్పుడు నా కర్సర్ అనేది స్టార్టింగ్ లో ఉండాలి, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఉండాలి అని అంటే డైరెక్ట్ గా డిఫాల్ట్ గా స్టార్టింగ్ లోనే ఉంటుంది. అలా కాకుండా స్టార్టింగ్ లో మీరు ప్లేస్ చేద్దాము అని అనుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే రివైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్. మీరు ఫస్ట్ ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఫైల్ పాయింటర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఫైల్ స్టార్ fp అని అంటారు, అప్పుడు ఫైల్ పాయింటర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఫైల్ పాయింటర్ ద్వారా ఓపెన్ చేస్తారు. ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు, f ఓపెన్ ఆఫ్ ఆ ఫైల్ నేమ్ తర్వాత మోడ్, ఆ రెండు ఇస్తారు పారామీటర్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ పాయింటర్ ని స్టార్టింగ్ లో బై డిఫాల్ట్ మీరు ఇలా చేశారంటే స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది, బట్ అలా కాకుండా ఎక్కడున్న స్టార్టింగ్ లోకి రావాలంటే రివైండ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను నా కర్సర్ ని కరెక్ట్ గా ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఈ p ఉన్న చోట ఫైల్ పాయింటర్ ని మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు కోడ్ ఎలా రాస్తాను అని అంటే, హౌ ఐ విల్ రైట్ ఇస్ fseek ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఈ p దగ్గరికి. p అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 బైట్స్ తర్వాత p వస్తుంది, అంటే నేను ఇక్కడ 12 అని రాస్తాను. 12 తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ నుంచి కాబట్టి నాకు seek underscore set అని ఇస్తాను, ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు నా కర్సర్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను నా కర్సర్ ఎక్కడికి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఐ వాంట్ టు మూవ్ మై కర్సర్ టు దిస్ పొజిషన్, లైక్ ఇక్కడికి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, అప్పుడు కోడ్ ఎలా రాస్తాను అంటే, దట్ ఈస్ fseek ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ కామా ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ 1 2 3 4 5 కాబట్టి 5 అని రాస్తాను. బట్ కరెంట్ పొజిషన్ అది ఎక్కడ ఉంది, 12th దగ్గర ఉంది కాబట్టి seek underscore cursor అని రాస్తాను, ఇది సెకండ్. మళ్ళీ అట్లా కాకుండా ఎండింగ్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎండింగ్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎండ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎండ్, ఇది ఎండ్. ఈ ఎండింగ్ నుంచి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే అప్పుడు నేను హౌ ఐ విల్ రైట్ ద కోడ్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ fseek ఆఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ కామా ఇక్కడ ఎండింగ్ నుంచి చూసుకోవాలి, 1 2 3 4 అనుకుంటే -4 అని ప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ seek underscore ఏంటి ఎండ్ అని ఇవ్వాలి. అంటే దీని అర్థం ఏంటిదంటే
ఎండింగ్ నుంచి నేను -4 బ్యాక్వర్డ్ 4th పొజిషన్ లో ఉందాం అనుకుంటున్నాను ఆ కర్సర్ ని. అప్పటి నుంచి డేటా రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటే అదన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ప్రతి దగ్గర నాకు కరెంట్ పాయింటర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే FTL అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే చాలు. FTL ఆఫ్ FP అని ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి నాకు FP వాల్యూ స్టార్టింగ్ 0 బైట్స్ అని వస్తుంది. అదే ఇక్కడైతేనేమో FTL ఆఫ్ FP అని ఇచ్చారనుకో, అది ఎక్కడ ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ పాయింటర్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ కూడా FTL అంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, నా కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే FTL అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. నౌ క్లియర్ రైట్? Yeah. Yes, sir. Yeah, this is all about this particular 3 functions. So random గా మీరు డేటాని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకి టోటల్ 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో జనరల్ గా 3 ఫంక్షన్స్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ fseek, నేను ర్యాండమ్ గా ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయాలనుకుంటే fseek అనే ఫంక్షన్ ఉంది. నేను ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నానో చెప్పాలి అని అంటే FTL అనే ఫంక్షన్ ఉంది. నేను ఎక్కడ ఫైల్ పాయింటర్ ఎక్కడ ఉన్నా గానీ దాన్ని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోకి తీసుకురావాలంటే రివైండ్ ఫంక్షన్ ఉంది. And fseek will take 3 parameters. The first parameter is the file pointer. Second is the how many bytes you want to ప్లేస్, అది నెంబర్ ఇస్తాం, ఇంటిజర్ నెంబర్ ఇస్తాం, లాగ్ ఇంటిజర్, దట్ ఇస్ 13 14 అట్లా. అది వెన్స్ అనేది 3 పారామీటర్స్, దీని కాన్స్టెంట్స్ అని అంటారు. 3 పారామీటర్స్, అది స్టార్టింగ్ నుంచి 20 బైట్స్ మూవ్ అవ్వాలా, లేకపోతే ప్రజెంట్ 20 బైట్స్ దగ్గర ఉంటే 20 బైట్స్ నుంచి మళ్ళీ 3rd బైట్స్ లోకి మూవ్ అవ్వాలంటే seek_current అని పెడతాను, కరెంట్ లొకేషన్ అన్నట్టు. seek_set అంటే బిగినింగ్. బట్ ఎండింగ్ నుంచి అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ మైనస్ ఇస్తాం, ఎండింగ్ నుంచి ఇస్తాం, ఎందుకంటే బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తాం కాబట్టి. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. సో 3 వాల్యూస్ seek_set, వీటిని కాన్స్టెంట్స్ అంటాం. అందుకనే ఇప్పుడు అంటే ఈ కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయి, యాజ్ డిఫైన్ ద్వారా ఉంటాయి, అందుకనే అవి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాస్తాం. seek_set అని కానీ, seek_set అంటే స్టార్టింగ్, seek_current అంటే కరెంట్, seek_end అంటే ఎండింగ్. సో దట్ ఈస్ fseek ఫంక్షన్. fseek ద్వారా మీరు ఒకవేళ పాయింటర్ ని మూవ్ చేయాలి, ఎక్కడికైనా పాయింటర్ ని మూవ్ చేయాలి, ఎక్కడికైనా ర్యాండమ్ గా యాక్సెస్ చేయడం అంటే అదే అన్నట్టు. అంటే జనరల్ గా డేటాని యాక్సెస్ చేయాలంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు యాక్సెస్ చేయాలి. బట్ అట్లా కాకుండా నాకు స్పెసిఫిక్ గా ఒక 10 లైన్ల తర్వాత యాడ్ చేయడం, లేదా 10 క్యారెక్టర్ల తర్వాత రీడ్ చేయాలంటే అప్పుడు ర్యాండమ్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు డేటాని. దానికోసం fseek అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మూవ్ చేయొచ్చు. FTL ద్వారా నేను ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉన్నానో తెలుస్తుంది. రివైండ్ ఫంక్షన్ ద్వారా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ దాన్ని స్టార్టింగ్ లోకి మూవ్ చేస్తారు. క్లియర్? అలాగే క్లియర్? Yes, sir. Yeah, this is all about this particular files concept. So with this I can stop the class. So ఇది మీకు ఆల్రెడీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది, మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో ఈ జస్ట్ ఫాలో దట్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బుక్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ గివెన్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఫైల్. ఫైల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ group of file is used collection of records that are used to store the data permanently, and we can easily move the data from one computer to another computer by using these files. And declare the file pointer ante how to declare the file pointer, that is just file star fp, that is declaring the file pointer. And what are the various file pointer opening modes ante total 6 modes ఉన్నాయి. read, write, append, తర్వాత read plus, write plus, తర్వాత append plus. అదే బైనరీకి అయితే rb అని యాడ్ చేస్తాం. క్లోజ్ చేయాలంటే fclose of file pointer. ఓపెన్ చేయాలంటే fopen అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. ఇట్ విల్ టేక్ 2 parameters. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ మోడ్ ఇన్ విచ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్. అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, రైట్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. రీడ్ ఆపరేషన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ చేయాలంటే fgetc ఫంక్షన్, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలంటే fgets ఫంక్షన్, అదే ఒక ఫార్మాట్ స్పెసిఫై చేయాలంటే fscan. అదే రైట్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే fputs సింగిల్ క్యారెక్టర్ అయితే, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే fputs, అదే ఫార్మాట్ స్పెసిఫై చేయాలంటే fprintf. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ చేయాలంటే 3 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ fseek ఫంక్షన్, నెక్స్ట్ ftl ఫంక్షన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యువర్ రివైండ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో fseek ద్వారా పర్టికులర్ గా మూవ్ చేయొచ్చు. రివైండ్ ఫంక్షన్ ద్వారా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ పాయింటర్ ని స్టార్టింగ్ లోకి తీసుకురావచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యువర్ ftl అనే ఫంక్షన్ అనేది మీరు ప్రజెంట్ ఆ ఫైల్ పాయింటర్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. క్లియర్? యా, Yes, sir. ఓకే దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్.